मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचैतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलरक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै त्वदङ्गाय मुखे नमः। मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे विलाप्मयम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशभक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि परमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकर्णोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरथश्च वधं निशायध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि।
వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वातयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्य जानकीं परिरसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रं चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जगिरावणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमानन्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः భగవద్బంధులారా భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్య సన్నిధానానికి అతి సమీపంలో ఆచార్య పుంగవులైనటువంటి శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ తీర్థ స్వామివారి యొక్క సన్నిధి అయినటువంటి ఈ జైనమఠంలో విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని రామాయణాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వినగలిగే ఒక భాగ్యం, చెప్పగలిగే అదృష్టం రెండు రామచంద్రమూర్తి యొక్క దయ వల్లనే సంప్రాప్తమయ్యాయి. దానిలో భాగంగా విళంబిరామ సంవత్సర పురస్కృతంగా మనం ప్రారంభించినటువంటి భద్రాద్రిలో ఈ శ్రీరామాయణ ప్రవచన లహరిలో అరణ్యకాండలో 60 సర్గలు 60వ సర్గని మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. గత శనివారం నాడు 60వ సర్గ సగం దాకా చెప్పుకోవడం జరిగింది. దర్బారు సేవకి కైంకర్యానికి ఆటంకం లేని రీతిలో దానిని ఆపవలసి వచ్చింది. కానీ ఆపకూడని సందర్భమే ఇంకా రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ గురించి వెతుక్కుంటున్నాడు కాబట్టి కాసేపు సమయాన్ని ఇచ్చి వెతుక్కోమన్నట్లుగా మనకు 4 రోజుల పాటు సమయం వచ్చింది. రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మను వెతుకుతున్నాడు. కామార్తాహి ప్రకృతి కృపణాశ్చేతనా చేతనేషు. ఒక విక్కుటమైన కోరిక కలిగినప్పుడు, ఆ కోరిక తీరడం కోసమని ఒక చిత్త విభ్రమ కలిగినప్పుడు అది చేతనమా అచేతనమా, వాడు చెప్పగలిగినవాడా చెప్పలేనివాడా, చేయగలిగినవాడా చేయలేనివాడా, ఇలాంటి తారతమ్యం ఏమీ లేకుండా ప్రతి వాళ్ళని బతుకులాడుకునే స్థితి ఏర్పడుతుంది. నువ్వైనా చెప్పవా, నువ్వైనా చెప్పవా, అయితే నువ్వైనా దీన్ని చూసి పెట్టవా అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అలాంటి స్థితిలో రామచంద్రమూర్తి ఉన్నారు అని వాల్మీకి వర్ణిస్తారు. వాల్మీకి వర్ణించడం కాదు, రామచంద్రమూర్తి అలా ఉన్నాడు ఆ సమయంలో. ఎందుకు ఇలా ఉండవలసి వచ్చింది, ఎందుకు దీన్నంతా వివరించవలసి వస్తోంది అంటే రామచంద్రమూర్తి చేసిన ప్రతి సందర్భాన్ని వాల్మీకి ఏం చెప్పలేదు కదా. 14 ఏళ్ల వనవాసపు కథ అంతా రోజు దైనందినంగా చెప్పాలి అంటే కొన్ని లక్షల శ్లోకాలైనా చాలదు కదా. మరి దీన్ని మాత్రమే ఎందుకు చెప్పారు? సీతమ్మ గురించి తాను బాధపడుతున్నట్టు, సీతమ్మని వెతుకుతూ చెట్టుని పుట్టని బతిమిలాడుకునే సందర్భాన్ని వాల్మీకి ఎందుకు వర్ణించాలి అని అంటే వ్యాఖ్యాత అంటారు, విక్కుటమైన చాలా ఇష్టమైన ప్రాణదయిత అయినటువంటి 61వ సర్గలో రామచంద్రమూర్తి చెప్తాడు లక్ష్మణస్వామితో, ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి, నా 5 ప్రాణముల కంటే నేను అమితంగా ప్రేమించే సీతమ్మ అంటాడు రాముడు. అంటే ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ ప్రేమించేటువంటి సీత దూరమైనప్పుడు ఆ స్థితి ఎట్లా ఉంటుందో, ఏ వ్యక్తి అయినా ఏ మానవుడైనా తనను ప్రేమించే ఒక ప్రియురాలు కానీ, ఒక ప్రేయసి కానీ, ఒక భార్య కానీ వారు దూరమైనప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉండగలిగితే అది నిజమైన ప్రేమ అనిపించుకుంటుందో, శృంగారానికి సంబంధించిన పాఠము లక్షణము కూడా చెప్పడం కోసమని రామచంద్రమూర్తి విప్రలబ్ధ శృంగారమును పాఠం చెప్పడం కోసం తాను ఆచరిస్తున్నాడు అంటూ పెద్ద వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. రామచంద్రమూర్తి ఈ 59వ సర్గ దాకా ముందుండేటువంటి సర్గలేమో సంభోగ శృంగారానికి సంబంధించిన కథ. ఇదంతా సీతారాముల కథ, శ్రీరామాయణం. శ్రీ అంటే సీతాదేవి యొక్క, రామచంద్రమూర్తి యొక్క వీళ్ళిద్దరి కథే. ఇందులో రావణాసుడు వస్తాడు పోతాడు, హనుమంతుడు ఉంటాడు లేకపోతాడు,
లక్ష్మణస్వామి ఉన్నా లేకపోయినా ఏమీ కాదు, వీరిద్దరి యొక్క కథలోనే సాగుతుంది. వీరిద్దరూ దంపతులకి ఈ 2 దశలే ఉంటాయి. కలసి ఉండుట, విడిగా ఉండుట, ఈ 2 కదా ఉంటాయి. కలసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని సంభోగ శృంగారం అని అంటారు. విడిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని విప్రలంభ శృంగారం అంటారు. కలసి ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రేమగా వాడు ఉన్నారో, విడిపోయినప్పుడు ఒకరి కోసం ఒకరు ఎంత తప్పించారో ఈ 2 తెలిస్తే దాంపత్యం యొక్క వైభవం తెలుస్తుంది. కాబట్టి వాల్మీకి సరిగ్గా రామాయణంలో సగభాగం కదా, 6 కాండలు కదా, ఉత్తరకాండ పక్కన పెట్టండి. 6 కాండలలో 3వ కాండ అరణ్యకాండ. 3వ కాండలో కూడా సర్గలు సరిగ్గా మనం ఆ శ్లోకాలన్నీ జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకుంటూ వస్తే సరిగ్గా రామాయణం మధ్యలో ఉన్నాం. అంటే రామాయణం మొత్తాన్ని కూడా సీతారాముల దాంపత్యము అనే అభిప్రాయంతో వాల్మీకి మహర్షి 2గా విభజించి ఒక భాగం అంతా సంభోగ శృంగారము, ఇక్కడ నుండి విప్రలంభ శృంగారము అని చెప్తున్నాడు. విప్రలంభ శృంగారానికి ఉండే లక్షణములన్నీ చెప్పాలి కాబట్టి ఆ లక్షణములకు లక్షితుడైన వ్యక్తిని మనం సూచన చేయాలి కాబట్టి అది ఎవరో అయితే మళ్ళీ ఒక పాత్ర, ఏ పాత్ర ద్వారా ఏ సందేశం ఇస్తే అది లోకానికి హితకరంగా ఉంటుందో ఆ పాత్ర ద్వారానే ఆ సందేశాన్ని ఇస్తారు నాటకకర్తలు, కావ్యకర్తలు ఎప్పుడు కూడా. ఉదాహరణకి కావ్యములలో కానీ నాటకములలో ప్రధానంగా భరతవాక్యము అని ఒకటి ఉంటుంది. భరతవాక్యం అంటే మనందరికీ తెలుసు, భరతవాక్యం పలికాడురా అంటారు. భరతవాక్యం పలకడం అంటే నాటకమంతా పూర్తయిన తర్వాత నాటకంలో ఉండే సారాన్ని, నాటకం ద్వారా సమాజానికి ఇచ్చే సందేశాన్ని ఒక పెద్ద వ్యక్తి ద్వారా పలికిస్తారు. ఆ నాటకంలో ఉండే ప్రముఖ పాత్ర ద్వారానే అది ప్రకటింపజేయాలి తప్ప ఏ చిన్నవాడో చెప్పడానికి వీల్లేదు. దాన్ని భరతవాక్యము అని అంటారు. ఈ కథను విన్నా చదివినా ఈ క్షేమం కలుగుతుంది. ఇలా రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఈ సీతాన్వేషణ ఘట్టాన్ని వింటే ఇంత అద్భుతమైన ఫలం లభిస్తుంది అని చెప్పేవాడు గొప్పవాడు కాదు. దీన్ని లక్షణాన్ని లక్షితముగా చేసే వ్యక్తి యొక్క ఔన్నత్యం. అలాగే విప్రలంభ శృంగారాన్ని కూడా ఏ సుగ్రీవుడికో ఏ రావణాసుడికో పెడితే అది అంత ఔన్నత్యాన్ని పొందదు, అది కేవలం మాలిన్యాన్ని పొందుతుంది. ఎందువల్ల? రావణాసురుడు వాడికి ఉండే లక్షణమే మనకు తెలుసు, అతిగా స్త్రీలను కామించేటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడు. కాబట్టి వాడి యందు విప్లవ శృంగారం ఏ రకంగా కూడా పండదు, ఔన్నత్యాన్ని ఔచిత్యాన్ని పొంది ఉంది. ఇంకా సుగ్రీవుడిని ఆలోచిస్తే సుగ్రీవుడు కూడా మలినమైన శృంగారమే తప్ప అమలిన శృంగారం కాదు. సుగ్రీవుని కథ మనం చూసిన అంటే అమలినమైన ఏకత్రితమైన పవిత్రమైన శృంగారం ఎవరిది అంటే రామచంద్రమూర్తి. ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి ద్వారానే విప్రలంభ శృంగారాన్ని కూడా చెప్పాలనుకున్నటువంటి వాల్మీకి ఇంతగా వివరిస్తున్నారు. ఈ వివరణలో కొన్ని చాలా సంబోధనలు కానీ లేదా కొన్ని ఉపమానములు కానీ మనకు కొంచెం జుగుప్సను కలిగించేటట్లుగా ఉండవచ్చుగా. ఒక అమితమైనటువంటి ప్రేమికుడు తన ప్రేమికురాల కోసం, తన ప్రేయసి కోసం, తన ప్రాణదయిత అయిన భార్య కోసం పరితపించే విధానంలో ఆ భావనతో చూడాలి తప్ప వేరే శృంగార భావన పనికిరాదు. ఇది ముందు జ్ఞాపకం ఉంటే తప్ప మనకి భాగవతము అర్థం కాదు, రామాయణంలో ఈ ఘట్టములు అర్థం కాదు. అది కేవలం ఏదో ఒక శృంగారాన్ని వాల్మీకి పండిపోయినటువంటి ముసలాయినటువంటి వాల్మీకి శృంగారాన్ని వర్ణించిన అవసరం కదా. ఏకత్రితమైన ప్రేమ కలిగిన రామచంద్రమూర్తి పట్ల శృంగార భావాన్ని ప్రకటించక్కర్లా. ఎందువల్ల అంటే ఇది ఒక పాఠం, ఇది ఒక లక్షణం. ఇలా విప్రలింభంతో ఉండేటువంటి ప్రియుడు ఎలా ఉంటాడో లోకానికి చెప్పడం కోసమే రామచంద్రమూర్తి ప్రధయం నిశ్చకార. సుఖమహర్షి అంత వైరాగ్య సంపన్నుడైనటువంటి సుఖమహర్షి చెప్తాడు, స్త్రీల యొక్క స్త్రీణాం సంగతిరిహ, స్త్రీలతో సంగతి ఉన్నప్పుడు ఆ విప్రలంభం ఎలా ఉంటుందో లోకానికి ప్రకటించడం కోసం రాముడు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాడేమో అంటాడు. అంత మహానుభావుడు. అలాంటి శృంగారం మనకి నడుస్తోంది. విప్రలంభ శృంగారంలో ఘట్టములు నడుస్తున్నాయి. కన్నికార వృక్షాన్ని అడిగాడు. కన్నికార వృక్షం అంటే కొండగోగు చెట్టు. కొండగోగు పూలను కూడా అడిగాడు. మన ఏదో చిన్నపిల్లలకి అన్నం తినిపించేటప్పుడు చందమామ రావే, జాబిల్లి రావే, కొండలెక్కి రావే, గోగు పూలు తేవే అంటాం. కొండ మీద ఉండే గోగు పూలు అలా పొడుగ్గా ఉండి ఇలా వంకరగా కింద చిన్నగా ఒక మొదలు ఉండి పైన పెద్దగా ఉంటాయి. అవి చెవి ఆకారంలో ఉంటాయి. చెవులు ఎలా ఉంటాయో అలా ఆకారంలో ఉంటాయి కాబట్టి వాడికి కర్ణికారములు అని పేరు. ఆ పుష్పాలని అడిగాడు, నీ పువ్వులంటే ఇష్టం కదా సీతమ్మకి,
ఇలా చెవుల దగ్గర పెట్టుకుంటుంది కదా, మీకైనా తెలియదా సీతమ్మ ఎక్కడుందో అని అడిగాడు. అయిన తర్వాత చూత నీప మహాసాలాన్ పనసాన్ పురవాన్ ధవాన్ దాడిమాననసాన్ గత్వా దృష్ట్వా రామో మహాయశాః. మామిడి చెట్లను అడిగాడు, కదంబ వృక్షాలను కడిమి చెట్లను అడిగాడు, మహాసాలాన్ పెద్ద పెద్ద మద్ది చెట్లను అడిగాడు. చెట్లను అడుగుతారా అంటే అడుగుతారు అంతే, ఆ సమయం అట్లా అడిగాడు. పనసాన్ పనస చెట్లను అడిగాడు, కురవాన్ గోరంట చెట్లను అడిగాడు, ధవాన్ చండ్ర చెట్లను అడిగాడు. చండ్ర తెలుసు కదా మనకి, నల్ల చండ్ర ఎర్ర చండ్ర ఇలా ఉంటాయి, చండ్ర చెట్లను అడిగాడు. దానిమాన్ అక్కడ దానిమ ఫలాలు అంటే దానిమ్మ పళ్ళ చెట్లను అడిగాడు. అనసాన్ అనాస పండ్ల చెట్లను అడిగాడు. గత్వా దృష్ట్వా రామో మహాయశాః. ఏ చెట్టు కనిపిస్తే ఆ చెట్టునల్లా సీతమ్మను చూచావా, సీతమ్మను చూచావా, సీతమ్మని కనిపించిందా, సీతమ్మ ఎక్కడుందో చెప్పవా అంటూ అడుగుతున్నాడు. ఉన్మత్త ఇవ లక్ష్యతే, పిచ్చివాడి వలె కనిపిస్తున్నాడు అంటాడు వాల్మీకి. 10వ శ్లోకంలో ప్రారంభించాడు ఈ మాటలు, 22వ శ్లోకం దాకా చెప్తాడు. వాల్మీకి ఉండే గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రతిభ ఏంటంటే, ఈ విప్రలంభ శృంగారంలో ఉండే దశలు 12 దశలు ఉంటాయి. ఈ 12 దశలని దృష్టిలో పెట్టుకుని 12 శ్లోకాలలో ఈ ఉన్మత్త ప్రలాపం అంతా 10వ శ్లోకం నుండి 22వ శ్లోకం దాకా మనకు నడుస్తుంది. ఇంకో 2వ శ్లోకంలో ముగుస్తుంది. అడిగాడు మల్లికా మాధవీశ్చైవ, పెద్ద చెట్లను అడిగాడు, పళ్ళ చెట్లను అడిగాడు, ఇప్పుడు మల్లె తీగలను అడుగుతున్నాడు, తీగ చెట్లను అడుగుతున్నాడు. మల్లికా చెట్లు, మాధవీలతలు, చంపకాన్ కేతకీస్తథ, సంపెంగ చెట్లను అడిగాడు. అలాగే కేతకి అంటే మొగలి రేకుల చెట్లు ఉంటాయి కదా, మొగలి పువ్వుల చెట్లు, దాన్ని అడిగాడు. పృచ్ఛన్ రామో వనే భ్రాంత, ఇలా అడుగుతూ రాముడు భ్రాంతి కలిగిన వాడే, అంటే మతిభ్రమణము కలిగిన వాని వలె ఉన్మత్త ఇవ లక్ష్యతే, పిచ్చివాడి వలె కనిపించుచున్నాడు. ఇక్కడ ఊహించాడు. ఆ శ్లోకంలో పిచ్చివాడి వలె కనిపించుచున్నాడని ప్రారంభించి 12వ శ్లోకంలో ఇది ఉన్మాదము అనే 11వ దశని వాల్మీకి వర్ణించాడు. 11వ దశని వర్ణించాడంటే 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 కూడా వర్ణించినట్టే లెక్క. అది శ్లోకములలో అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ అఘవా మృగశావాక్షి, ఇంకా పశువుల దాకా వస్తుంది. చెట్లయిపోయాయి, కొండలైపోయాయి, పశువుల దాకా వచ్చాయి. అఘవా మృగశావాక్షి, మృగ జానాసి మైథిలి, అలా చెట్ల నుంచి ఒక లేడి కనిపించింది. లేడి దగ్గరికి వచ్చాడు, లేడి మూతి పట్టుకున్నాడు. మృగ జానాసి మైథిలి, ఓ లేడి నీకు తెలుసా, ఇందువల్ల నీకు సీతకి సంబంధం ఏంటి, నీ కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో సీతమ్మ కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి, నువ్వు ఎలా చూస్తావో అలాగే చూస్తుంది ఆవిడ. మృగశాభాక్షి, మృగశాభము అంటే లేడి పిల్ల, మృగాక్షి ఇక మృగశాభాక్షి అంటే లేత అమాయకమైన చూపులు కలిగినటువంటి సీత నీ మృగశాభాక్షిలా ఉంటుంది కదా. మృగ విప్రేక్షణీకాంత మృగీభిస్సహితా భవేత్. మృగ విప్రేక్షణి అంటే లేడి వలె, ఈక్షణి అంటే వివిధములుగా ప్రకృష్టముగా చూపులు కలిగిన ఆవిడ, నిర్మలమైన చూపులు, వివిధములైన చూపులు. లేడిని ఎప్పుడైనా గమనించినప్పుడు ఒక పక్కకే చూడదు, ఒక రెప్పపాటులో సుమారు 6-7 పెరిగిన చూపులు మారుస్తుంది. కానీ ఇది లెక్క కదా, శాస్త్రీయమైన లెక్క. ఒక రెప్పపాటులోనే 6 రకాలుగా చూస్తుంది లేడీ అని అంటే. ఇలా చూస్తుంది. ఆ కళ్ళు తిప్పడంలో, మొహం తిప్పకల్లా, ఆ కళ్ళు తిప్పడంలోనే గబగబా తిప్పుతుంది. కాబట్టి ఆ లేడీ కళ్ళదానా అని వర్ణిస్తారు స్త్రీలు వర్ణించేటప్పుడు. వాళ్ళ యొక్క పరిశీలనా శక్తి అలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి. ఎప్పటికప్పుడు అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చే ఆపదలను పసిగట్టడానికి వీలుగా ఎప్పుడు కళ్ళు గిరగిర తిప్పుతూనే ఉంటాయి లేడు. కానీ మృగ విప్రేక్షణి అలా ఉంటుంది సీత. మృగీభి సహితా భవేత్. ఎప్పుడన్నా మీతో ఈ లేళ్లతో కూర్చుని సీతమ్మ వాటితో కూర్చుని చూస్తే, సరిగ్గా లేళ్ల కళ్ళనే చూస్తే అది సీత కళ్ళ లేడి కళ్ళ కూడా గుర్తుపట్టలేనంత కరెక్ట్గా అలా సమానంగా ఉంటాయి. అలాంటి సీతను ఎక్కడ చూచావా అని అడిగాడు. గజ సా గజనాసోరు ఎది దృష్టా త్వయా భవేత్ తామన్యే విదితాం తుభ్యం ఆఖ్యాతి వరవారణ. గజ ఓ ఏనుగా, గజనాసోరు
నీ తొండము వంటి ఊరు భాగములు కలిగినటువంటి సీత. అంటే ఇది పద్మినీ జాతి స్త్రీ యొక్క లక్షణములలో చెప్పేటువంటి అంశం. ఏది దృష్టాత్వయా భవేతు, నీకేమైనా కనిపించిందా? తామన్యే విదితాన్ తుభ్యం, మీరంటే ఎంత ఇష్టపడుతుంది. ఆఖ్యాహి వరవారణ, ఇది ఏనుగా చెప్పవా అని ఏనుగుని ప్రతిమలాడుతున్నాడు. తర్వాత శార్దూల ఏ దిశాదృష్ట ప్రియ చంద్రనిభానన, పులి ఏమన్నా అడుగుతారా? పులంటే భయం కదా ఆవిడకి. పులిని అడుగుతారా అంటే ఇవన్నీ భయపడి చెప్పట్ల. ఏనుగుకి భయమే రాక్షసులంటే, సింహాలు లేళ్లకి భయమే, చెట్లకి భయమే కావచ్చు. పులి ఎందుకు భయపడుతుంది? పులి భయపడదు కదా, పులి భయపెట్టేది తప్ప భయపడదు కదా. అడుగుతున్నాడు తమాషాగా, మైథిలీ మమ విశ్రబ్ధం కథయస్వనతే భయం. వాడికైతే భయం ఉంది, పులి నీకేం భయం లేదు కదా, రాక్షసులైనా దేవత నువ్వు భయపడవు కదా, భయం లేని దాని కాబట్టి నిన్ను అడుగుతున్నా, నువ్వైనా చెప్పవా శార్దూలమా అని పులిని అడిగాడు. అంటే పులి కూడా తన చేష్టలు ఉడిగి లేడి పక్కనే నుంచున్న లేడికి అపకారం చేయని స్థితిలో ఉన్నది. అందరికీ సీతావియోగంతో ఉండే ఆ స్థితి ఏర్పడింది. సీతావియోగంతో ఉండే స్థితిట రామచంద్రమూర్తి ఒకరికి కాదు, ఆనాడు ఉండేటువంటి ప్రకృతి మొత్తాన్ని సీతావియోగాన్ని భరిస్తుంది. అంతేకాదు దేవలోకంలో ఉండేటువంటి దేవతల దగ్గర నుంచి ఈ రహస్యం తెలిసిన మహర్షి పుంగవుల వరకు అంతా సీతావియోగ దుఃఖంలోనే గడుపుతున్నారు అని అంటారు ఒక కవి. ఆ విధంగా అడిగాడు ఆ పులిని. కింధావసి ప్రియే దూరం దృష్టాసి కమలే క్షణే వృక్షేణ ఆచ్ఛాద్య చాత్మానం కిన్నాం ప్రతిభాషసే కిమ్మాం న ప్రతిభాషసే. అంతకుముందు సీతమ్మ రాముడితో ఆడుకునే సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి. పెద్ద వయసేం కాదు కదా వాడు, ఇలాగే కదా కాలం గడుపుతున్నారు. ఒక్కోసారి రాముడు వెతుకుతూ ఉంటే చెట్ల మధ్యలో కూర్చుని చెట్లలో కొంచెం మెల్లగా చూస్తూ నేను ఎక్కడ ఉన్నానో చెప్పుకోండి అంటే రాముడు వెతుకుతూ ఉండేవాడు. అలా ఒకసారి నవ్వుకుంటూ చెట్లలో నుంచి వచ్చేది. ఈ ఆట వాడిద్దరికి సహజంగా సాగుతూ ఉండేది. కాబట్టి అడుగుతున్నాడు రాముడు, వృక్షేణ ఆచ్ఛాద్య చ ఆత్మానం, ఇది వరకట్లాగా చెట్ల పొదల్లో కూర్చుని కప్పుకొని నాతో మాట్లాడకుండా మౌనం వహిస్తున్నావా సీత, ఎక్కడున్నావో చెప్పవా అంటే పొదలను అడుగుతున్నాడు. లెక్కెక్కడ పొదల దాకా వచ్చాడు. తిష్ట తిష్ట వరారోహే నతేస్తి కరుణామయి నాత్యర్థం హాస్యశీలాసి కిమర్థం మాముపేక్షసే. ఆ దశ మారుతున్న కొద్దీ సీతమ్మ యొక్క రూపం తలుస్తున్నాడు కదా. ఏదైతే మనం అదే పనిగా తలుస్తుంటామో ఆ తలిచే రూపం మన కనుల ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. ప్రత్యక్షమైతే కనుల ముందు ఆ రూపం కనిపిస్తున్నప్పుడు మన తలంపు సిద్ధిని పొందినట్టు లెక్క. ఇది దేవుడి విషయంలో అయినా, ఒక వస్తువు విషయంలో అయినా, ఒక ప్రియమైన విషయంలో అయినా ఇది సాగుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే వేదాంత శాస్త్రంలో ప్రత్యక్ష సమానాకారము అని అంటారు. భగవంతుడు ఎప్పుడూ ప్రత్యక్షము కాడు. భగవత్ ప్రత్యక్షం ఎట్లా అవుతుంది? మన ఈ చర్మచక్షులకి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైతే ఎలా? భగవంతుడికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి అత్యంత స్నేహితుడైన అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన అర్జునుడికే భగవద్రూపం కనిపించలేదే. భగవంతుడు కనిపిస్తే కృష్ణుడిని చూడగలిగాడు తప్ప విశ్వరూపాన్ని చూడలేకపోయాడు. నువ్వు నన్ను చూడలేవురా, నీకు కళ్ళిస్తాను, ఆ జ్ఞాననేత్రాలు ప్రసాదిస్తాను అంటూ కదా జ్ఞాననేత్రాలు ఇచ్చాడు. అలాంటి నేత్రములు ఇచ్చి తను చూపించుకున్నాడు ఆ సమయంలో ఇష్టమైన వాడు. అలాంటి వాడు ప్రతివాడికి ఈ చర్మచక్షులు కనిపించేంత రూపమా. కాబట్టి చర్మచక్షులకి నాకు కనిపించాడు, ప్రత్యక్షమైంది అంటే అర్థమేంటి? వీడిలో ఉండే ఆలోచన ఎడతెగకుండా అంటే తైలధారావతు అవిచ్ఛిన్న స్మృతి సంతాన రూపము అని అంటారు. ఒక నూనెలా పోస్తూ ఉంటే నూనె ధార తెగకుండా అలాగే పడుతుంది. నీటి ధార అయితే తెగిపోతుంది. ఆ నూనె ధార ఎప్పుడు తెగకుండా అలా శబ్దం లేకుండా పడుతూనే ఉంటుంది. ఆ తైలధార ఏ విధంగా అయితే పడుతూ ఉంటే ఎన్ని చుక్కలు కలిస్తే అంత పడుతుంది. నూనె కూడా చుక్కలు లెక్క ఉంటుంది కదా. ఒక్కొక్క చుక్క కలిసి ఆ చుక్కలు ఒక ధారగా పడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే స్మృతి తైలధారావతు అవిచ్ఛిన్న స్మృతి సంతాన రూపము ఏమాత్రం ఎడతెగకుండా కనుక జరుగుతున్నప్పుడు ఆ భావన అలా కొనసాగితే ఏ మూర్తిని మనం గీసుకున్నామో మనస్సులో ఆ మూర్తి కడుల ముందు కనిపిస్తుంది.
అది ప్రత్యక్ష సమానాకారము. దేవతా ప్రత్యక్షం అంటే అది అని మనకి శరణాగతి గద్యలో భగవద్ రామానుజుల వారు చాలా అద్భుతంగా దీన్ని వేదాంత నిర్ణయమైన అంశాన్ని అద్భుతంగా వివరిస్తారు. మీకు గద్యత్రయం ఒక్కటి వ్యాఖ్యానం చదువుకుంటే ఒక పరమైకాంతి యొక్క లక్షణములన్నీ తెలుస్తాయి. భక్తులలో ఉండే తేడాలు, భక్తిలో ఉండే పారమ్యం, భక్తి యొక్క వైశిష్ట్యం, భక్తి వల్ల భగవంతుడు లొంగే గుణము, ఇవన్నీ శరణాగతి గద్య యొక్క వ్యాఖ్యానంలో చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. గద్యత్రయమునకు మించినటువంటి భక్తి గ్రంథము లేదని మన వారంతా విశ్వసిస్తారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగా ఇప్పుడు రాముడు తదేకంగా తదేపనిగా తన్మయంగా సీతమ్మనే ధ్యానం చేస్తుండడం వల్ల కళ్ళ ముందు సీతమ్మ అలా ముసుగేసుకుని పరిగెడుతున్నట్టు కనిపించింది. అలా పరిగెడుతుంటే రాముడు అంటున్నాడు, తిష్ట తిష్ట వరారోహే, ఆగాగు సీత అంటే కనిపించింది. ఓ రూపం కనిపించింది. లతేస్తి కరుణామయి, నా ఎందుకు కరుణ లేదా, నీకు జాలి కలగట్లేదా? నాత్యర్థం హాస్యశీలాసి, ఇంకా నన్ను ఏడిపించడానికి, ఇంకా నన్ను నవ్వించడానికి ఈ రకంగా పరిగెడుతున్నావా? కిమర్థం ఉపేక్షసే, ఎందుకు నన్ను ఉపేక్షిస్తున్నావు? సీత కనిపించవా? ఇలా కనిపించింది ఒకసారి నాకు, మెరుపులా మాయమేది కనిపించింది, మాయమేది. లక్ష్మణ ఇంకెవరికి కనిపించే అవకాశం లేదు, రాముడికి కనిపిస్తే అడుగుతున్నాడు, ఆగు ఆగు, నా మీద నీకు దారి లేదా? ఇక ఎంతసేపు నన్ను నడిపిస్తావు, నాకు కనిపించవా అని అడిగాడు. పీత కౌశేయకేనాసి, నువ్వు పసుపచ్చని వస్త్రాలు ధరించావు సీత, నాకు ఇంకా కనిపిస్తున్నావు అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? తాను మారీచుడు కోసం బయలుదేరే ముందు సీతను తదేకంగా చూచుకుని వెళ్ళాడు. మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తానో అన్నట్టుగా. అంటే ఆ మాత్రం విరహాన్ని కూడా సహించలేని వాడై వెళ్ళినందువల్ల చివరి దర్శనం ఇంకా రాముడికి గుర్తుందన్నమాట. సీతమ్మ ఒక్కోసారి ఏ చీర కట్టుకుందో మనం గుర్తించలేకపోతాం. మనం పొద్దునుంచి మన భార్యతోనో లేదా మన చెల్లెలితోనో లేదా మన వాడితో ఉంటే ఏ రంగు బట్టలు కట్టుకున్నాడో, ఏ రంగు బట్టలు కట్టారో మనం గుర్తించలేకపోతాం. ఎప్పుడు గుర్తిస్తాం? తదేకంగా వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉన్నప్పుడు, తదేకంగా వాళ్ళనే చూచే సందర్భం ఏర్పడినప్పుడో గుర్తుంది. సీతమ్మని తదేకంగా చూచి వెళ్ళాడు. నాకు ఇంకా గుర్తుంది సీత, నువ్వు ఆ పసుపచ్చ బట్టలతోనే కట్టుకుని పరిగెడుతున్నావు కదా అని. పీత కౌశేయకేనాసి సూచితావరవర్ణిని, నువ్వు నాకు కనిపించావు, ధావం చెప్పి పరిగెడుతున్నావు. మయా దృష్ట, నేను చూశాను. తిష్ట యజ్ఞస్తి సౌహృదం, నా ఎందు ప్రేమ ఉంటే కాస్త ఆగవా, కనిపించవా? ఇలా పరిగెడుతున్న సీత అలా దూరంగా ఇంకా పరిగెడుతున్నట్టు ఇంకా లీలగా కనిపిస్తుంది. ఆగు ఆగు అని గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. అంటే ఎంత ఉన్మాదంలో లేదా ఎంత విభ్రమంలో ఉన్నాడో మనకు కనిపిస్తుంది. నైవ సా నూనమధవ హింసితా చారుహాసిని కృచ్ఛ్రం ప్రాప్తం నమాం నూనం యథోపేక్షితుమర్హతి. ఒకసారి కంటికి దూరం అయిపోయేటప్పటికీ మళ్ళీ సీత కనిపించలా. మళ్ళీ అనుకున్నాడు, నైవ సా నూనం, అబ్బే నేను భ్రమపడ్డా, లేదు, నిజంగా లేదు. నూనం అంటే నిశ్చయముగా సీత ఇక్కడ లేదన్నమాట. ఉంటే నా మాట కాదనకుండా ఉంటుందా? నేను పిలిస్తే రాకుండా ఉంటుందా? వద్దు ఆగు అంటే ఆగిపోతుంది కదా, ఆగు అంటే అలా ఆగిపోతుంది. ఏదో వాళ్ళు ఆటలాడుతూ స్టాచ్యూ అనగానే టక్కన ఆగిపోతారు సరే ఆటలు, అలా ఆగాలి కదా, ఆగలేదు. కాబట్టి నూనం నైవస, ఆవిడ ఇక్కడ లేదన్న మాట. హింసిత చారుహాసిని, లేదంటే అయ్యో ఎవరి చేత హింసించబడిందో కదా. కృచ్ఛ్రం ప్రాప్తం నమాం నూనం యథోపేక్షితుమర్హతి, నిజంగా ఏదో ఆపద కలిగి ఉంటుంది. సీతమ్మ ఇక్కడ నిజంగా లేదు, ఉంటే ఇంతసేపు బాధపడుతున్న నన్ను ఇలా ఉపేక్షించదు అనుకున్నాడు. వ్యక్తం సా భక్షితా బాల రాక్షసై నిశితాశనై విభజ్యాంగాని సర్వాణి మయా విరహితా ప్రియా. నిజమే, భక్షిత ఎవరి చేతనో భక్షించబడి ఉంటుంది. బాల చిన్నపిల్లని దుర్మార్గులు ఎవరు తినేశారో కదా. రాక్షసై పిశితాశనై, పిశితాశనులు వాడు అంటే మూర్ఖంగా మాంసాలు తినడమే లక్ష్యముగా కలిగిన వాళ్ళకి మనుషుల యొక్క ప్రాణాల విలువే తెలుస్తుంది. విభజ్యాంగాని సర్వాణి మయా విరహిత ప్రియ, ఆవిడ్ని చంపి ముక్క ముక్కలుగా చేసి ముక్క ముక్కలుగా తినేసి ఉంటారేమో అని బాధపడుతున్నాడు.
అలాంటి స్థితిలో నూనం తక్షుభదంతోష్టం సునాసం చారుకుండలం పూర్ణచంద్ర వివగ్రస్తం ముఖం నిష్ప్రభతాంగతం. ఎంత అందమైన, ఎంత పవిత్రమైన, ఎంత శుభకరమైనటువంటి దంతములు కలిగినావిడ, పెదుమలు కలిగినావిడ. ఇంత ముక్క అంత అందంగా ఉంటుంది. చారు కుండలు ఎంత అందంగా ఉంటాయి. అలాంటి సీతని వాడు మెడపట్టుకుని చంపేటప్పుడు ఆ ముఖం రాహుగ్రస్తమైన చంద్రబింబంలాగా ఎంత వెలవెలపోయి ఉంటుందో కదా. రామచంద్రమూర్తికి రాక్షసులు సీతమ్మను పట్టుకుని మెడ దగ్గరగా కొరుకుతారు. రాక్షసులు ఎప్పుడూ కూడా పశువులని కానీ ఒక లేడీని కనిపిస్తే నరమాంస భక్షకులైనా లేదా రాక్షసులు పిశితాసులైన రాక్షసులైనా ముందు ఎలా చంపుతారంటే ఎక్కడ కొరకారు, ప్రాణం పోవాలంటే మెడ దగ్గర కొరుకుతారు. డ్రాక్యులా అనేటువంటి బొమ్మను మీరు చూస్తే గమనించవచ్చు, మీకు నెట్లో దొరుకుతాయి. ఆ డ్రాక్యులాస్ ఇప్పుడు మెడ మీద చెయ్యి పళ్ళు పెట్టి గట్టిగా కొరుకుతాయి. మెడ మీద కనుక కొరికితే ప్రాణం పోతుంది. ఆ ప్రాణం పోవడం లోపల ఉండేటువంటి ఆ గాలి ఉండగా ఆ మాంసాన్ని తినడంలో ఉండే రుచికరాలు ఏవో ఉంటాయి. కాబట్టి ముందు మెడ దగ్గర నొక్కేస్తే కనుక ఈ భాగం కనుక విడిపోతే వాడు తినడానికి వీలైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల అలా మెడ మీద పళ్ళు పెట్టి కొరుకుతూ చంపేస్తున్నప్పుడు రాహుగ్రస్తమైన పూర్ణచంద్రం బింబంలాగా సీతమ్మ తల్లి ముఖం ఎంత వెలవెలపోయిందో కదా అని బాధపడతాడు. అంటే అది ఒక భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలు. సాహి చంపకవర్ణాభ, మంచి చక్కటి పసుపు పచ్చ చంపకవర్ణాభ. మన సింహాచలం సంపంగా మీరు చూడొచ్చు, పసుపు పచ్చగా చాలా అందంగా ఉంటుంది. అలాంటి వర్ణాభ శరీరము కలిగిన ఆవిడ. గ్రీవ గ్రైవేయ శోభిత, చక్కటి ఆభరణములతో ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి మెడ. కోమల, ఇది సున్నితమైనది. శరీరంలో కొన్ని భాగాలు ఎప్పుడు కూడా గట్టిగా ఉన్నా ఇది చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది కదా, ఇది కొరికేసి ఉంటారు. కాంతాయా భక్షిత శుభ, మెడ కొరికి చంపేశారో ఏమో. నూనం విక్షిప్యమాణౌ తౌ బాహూ పల్లవ కోమలౌ భక్షితౌ వేపమానాగ్రౌ సహస్తాభరణాంగదౌ. ఆ చేతులు పట్టుకుని వాడు తినేస్తూ ఉంటే ఆ చేతులకు ఉండే ఆభరణములన్నీ జారి చల్లాచెదురు పడిపోయి ఉంటాయి. చేతుల్ని తినేసి ఉంటారు. ఇలాగా తన ఒక దృశ్యాన్ని ఊహించుకుంటూ బాధపడుతున్నాడు అన్నమాట. మయా విరహిత బాల, నేను లేని సీత రక్షసాం భక్షణాయ వై, అయ్యో రాక్షసుడికి ఒక ఆహారంలా మారిపోయిందే. ఎలాగ? సార్ధేనేవ పరిత్యక్త భక్షిత బహుబాంధవ. ఒక అరణ్యంలో చాలామంది కుటుంబీకులంతా కలిసి పెడుతూ ఉంటే చాలామంది బంధువులు చుట్టూ ఉంటారు. ఒక ఆవిడ, ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక బాలుడు, ఒక పురుషుడు ఎవరైనా దారి తప్పారు. బంధువులు అందరూ కూడా అడవిలోనే ఉన్నారు. దారి తప్పి ఆ ఒక్కటి కనుక దూరం అయిపోతే, ఆ ఒక్క వ్యక్తి దూరం అయిపోతే, ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా అయితే ఇతర క్రూర మృగాలకి లోనై ప్రాణాలు విడుస్తాడో అలా ఇంతమంది బంధువులము ఉండి కూడా, రాముని మాట, ఇంతమంది బంధువులు అడవిలో ఉన్నారా? సీతకి లేరు. రాముడు ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు? అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ప్రేమించిన పశువులు, ప్రకృతి, నదులు, కొండలు ఇవన్నీ సమానంగా ప్రేమించాం కదా, ఇవన్నీ బంధువులుగా భావించాం కదా. మహర్షులంతా అలాగే కదా చెప్పారు. ఇంతమంది మహర్షులు, ఇంత ప్రకృతి, ఇంత జంతువులు ఇవన్నీ ప్రేమించవన్నీ ఉండగా కూడా సీతమ్మ ఇలా భక్షిత అంటే సార్ధేనేవ పరిత్యక్త, మేమందరం ఉండి బహుబాంధవ, ఇంతమంది బంధువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా. అంటే ఇంతమంది బంధువులు అడవిలో లేకపోయినా రాముని యొక్క ఉద్దేశంలో రెండు రకాల ఉద్దేశం. జనకుడు ఉన్నాడు, దశరథ లేకపోయినా భరతాదులంతా ఉన్నారు. ఎంత సైన్యం ఉంది అయోధ్యలో, ఇన్ని సైన్యాలు ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా సీతమ్మ ఇలా అపహరించబడింది అని ఒక అర్థం. నిజానికి వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చి రక్షించే అవకాశం లేదు కాబట్టి అడవిలో ఉండే బాంధవ్యాన్ని రాముడు స్మరించినట్టు లెక్క. ఎవరూ రక్షించలేకపోయారే. హా లక్ష్మణ, లక్ష్మణ మహాబాహో, అంటే మహాబాహువా, అంటే ఎలాంటి పనినైనా అనాయాసంగా చేయగల భుజబలం కలిగిన వాడా. పశ్యసిత్వం ప్రియాంక్వచితు, ఎక్కడైనా చూచావా సీతని? ఆ వెనకాలే వస్తున్నా కూడా అందరినీ అడిగినట్లే, అందరినీ ఎలాగైతే తనకంటే భిన్నంగా చూచాడో తనకంటే భిన్నంగా లక్ష్మణస్వామిని చూస్తున్నాడు. ఆ చెట్టెంతో, ఆ పశువెంతో, ఆ మృగమెంతో, ఆ ఏనుగెంతో,
అలాగే లక్ష్మణస్వామి కూడా నువ్వైనా చూచావా అంటాడు. పాపం ఇప్పటిదాకా తను వెనకాలే ఉన్నాడు కదా, అయినా అడిగాడంటే ఎంత ఉన్మత్తతలో ఉన్నాడో అర్థమవుతుంది. నువ్వు చూచావా? హా ప్రియే త్వగత భద్రే హాసీతేతి పునఃపునః. హా ప్రియ, హా భద్ర అంటే ప్రియ అంటే ఇష్టమైనదానా, భద్ర అంటే నీవుంటే నాకు శుభం, నీవు లేకపోతే నాకు శుభమే లేదు కదా, అలాంటి స్థితిలో ఉంటానే. హా సీత, సీత అంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇత్యేవం విలపన్ రామ. విలపన్ బాధపడుతున్నాడు, అరుస్తున్నాడు పాపం, బలపడుతూ పరిధావన్ వనాధ్వనం పిచ్చి ఎత్తిన వాడిలాగా ఆ పక్కకి ఈ పక్కకి పరిగెడుతున్నాడు తప్ప ఓ దగ్గర కూర్చోట్ల. క్వచిత్ ఉద్భ్రమతే వేగాత్ క్వచిత్ విభ్రమతే బలాత్. అందమైన ప్రయోగాలు. క్వచిత్ ఉద్భ్రమతే, ఉద్భ్రమతే అంటే తను ఉన్న చోటు నుంచే గిరగిర గిరగిర తిరుగుతాడు. ఈ పక్క ఉందేమో, ఈ పక్క ఉందేమో, ఆ పక్క ఉందేమో, ఈ పక్క ఉంది. దానికి ఇలా నుంచిన వాడు తన వెనకాల వచ్చేసిందేమో అని ఈ పక్క తిరిగాడు. ఇలా తింటే ఇది వెనకాల అవుతుంది కదా. చుట్టూ తిరగడాన్ని ఉద్భ్రమము అంటారు, ఎగురుతూ తిరగడాన్ని ఉద్భ్రమము అంటారు. విభ్రమతి అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడో ఆ మూలకి ఈ మూలకి ఈ మూలకి పరిగెత్తాడు. క్వచిత్ భ్రమతే వేగాత్ క్వచిత్ విభ్రమతే బలాత్. వేగాత్ అంటే ఉన్న చోటనే వేగంగా తిరిగాడు, ఒక చక్రం తిరిగినట్టు. బలాత్ అంటే అప్పటికి తిరిగి తిరిగి ఓపికంతా అయిపోయినప్పటికి కూడా కాళ్ళల్లో బలాన్ని పుంజుకుని మరీ పరిగెడుతున్నాడు ఆ మూలకి ఈ మూలకి. అంటే ఎంత స్థితిని వర్ణిస్తున్నాడో చూడండి. క్వచిత్ మత్త ఇవాభాతి. ఒక దగ్గర రాముని చూస్తే మత్త, ఏదో ఒక మత్తులో ఉన్నవాళ్ళగా, ఒక 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 స్థితిలో ఉన్నాడు, ఏదో మైకంలో ఉన్నవాడిలా ఉన్నాడనమాట. కాంతాన్వేషణ తత్పర. అంతకుముందు సీతాదర్శన లాలస. ఇక్కడ కాంతాన్వేషణ తత్పర. పనసాలకి రాకముందేమో సీతాదర్శన లాలస. సీతమ్మని చూడాలి అమితమైనటువంటి ఒక మిక్కుటమైన మనస్సంకల్పం కలిగిన వాడు అక్కడ. ఇక్కడ సీతాన్వేషణ తత్పర అంటే ఇక్కడ కాంతాన్వేషణ తత్పర. అక్కడ సీత అంటే పేరు, ఆవిడ పేరు, ఆవిడ చూడాలి. ఇక్కడ కాంత అంటే తనకి ప్రియమైనటువంటి ఒక మానసిక స్థితి. ఇలా వాల్మీకి ఇన్ని సర్గంలో చెప్పిన భావాన్ని హనుమంతుడు సుందరకాండలో 4 మాటల్లో చెప్తాడండి. ఆశ్చర్యకరంగా చెప్తాడు. రాముడు 4 రకాలుగా బాధపడుతున్నాడమ్మా నిన్ను విడిచి అంటే. 4 రకాలు. తమాషా. స్త్రీ ప్రణష్టేతి కారుణ్యాత్ ఆశ్రితే త్యాలు సంస్యతః పత్నీ నష్టేతి శోకేన ప్రియేతి మదనేన చ. చాలా అందంగా చెప్తాడు. వ్యాఖ్యానం అంతా అక్కడ చెప్పు. 4 రకాలుగా. అయ్యో స్త్రీ నష్టమైంది అని జాలిగా తిరుగుతున్నాడు, వెతుకుతున్నాడు. ఇంకా నన్ను ఆశ్రయించిన దానికి నేను రక్షణ కల్పించలేకపోయానే అని బాధతో తిరుగుతున్నాడు నీకోసం. పత్ని నష్టేతి శోకేన. ఆవిడ నా భార్య కదా. అంటే మామూలుగా ఏ స్త్రీకి ఆపద కలిగినా మనం స్పందించాలి. అది స్త్రీ కాబట్టి, సీతమ్మ స్త్రీ కాబట్టి స్త్రీగా ఒక బాధ. తనను ఆశ్రయించి ఉన్నవాడు ఏ స్త్రీ అయినా రక్షించాలి కదా. తనను ఆశ్రయించి ఉంది కాబట్టి రెండవ. మూడోది ఆశ్రయించిన స్త్రీ పరాయావిడ కాదు, తన భార్య కాబట్టి పత్ని నష్టేతి శోకేన. తన భార్య దూరమైంది అని శోకంతో బాధపడుతున్నాడమ్మా. ఇంకా దీనికంటే మించి ప్రియేతి మదనేనచ. నువ్వు గొప్ప ప్రియురాలివి. చాలామంది భార్యలు ఉన్నా కూడా భార్య మీద అంత ప్రేమ ఉండకపోవచ్చు, కానీ నువ్వు భార్యలకు మించిన ప్రేమాస్పదమైన దానివి కాబట్టి నీకోసం మదనుని వలె, మదనుడు ఆవహించిన వాని వలె పరితపిస్తూనే ఉన్నాడు రాముడు. 4 మాటల్లో అద్భుతంగా అన్ని శృంగారాల భావాన్ని చెప్తాడు హనుమంతుడు బ్రహ్మచారి. కానీ ఆ రాముని యొక్క భావాలన్నీ గమనించినవాడు కాబట్టి 4 మాట. చతుర్భి పరితప్యతే. 4 బాధపడుతున్నాడు రాముడు అని చెప్తాడు. అక్కడ సుందరకాండలో మనం చెప్పుకుందాం. ఇలాగా కాంతాన్వేషణ తత్పరుడై రాముడున్నాడు. సవనాని నదీ శైలాన్. వనముడు తిరుగుతున్నాడు, నదులు తిరుగుతున్నాడు, శైలములన్నీ పర్వతాలన్నీ ఎక్కి తిరుగుతున్నాడు. గిరి ప్రస్రవణాన్ని చ. గిరులు తిరుగుతున్నాడు, జాలువారేటువంటి జలపాతాలు చూస్తున్నాడు. కాననాని చ వేగేన. చిన్న చిన్న అడవుల్లోకి దూరుతున్నాడు. భ్రమతి అపరిసంస్థిత. అంటే మనస్సులో లేని వాని వలె తిరుగుతున్నాడు. కాళ్ళు దగ్గర ఆగట్లు, అలా తిరుగుతున్నాడు. తథా సగత్వా విపులం మహత్వనం
పరీత్య సర్వం త్వధమైథిలీం ప్రతి అనిష్ఠితాశ సచకార మార్గణే పునఃప్రియాయా పరమం పరిశ్రమం. అలా విపులమైన మహద్వనమంతా తిరుగుతున్నాడు. పరీత్య సర్వం, చుట్టూ తిరిగేశాడు, ఆశ్రమం చుట్టూ తిరిగాడు, ఎక్కడ కనిపించరా. మైథిలీ ప్రతి అనిష్ఠితాశ, ఇంకా నాకు సీతమ్మ దొరకదనేటువంటి ఒక నిశ్చితమైన ఆశ ఉన్నది ఒక పక్కన. లేదు దొరుకుతుందేమో ఆశ ఒక పక్కన, దొరకదేమో అని బాధ, దొరుకుతుందేమో అని చిన్నపాటి ఒక ఆశ. ఈ రెండింటితో సచకార మార్గణి వెతుకుతూనే ఉన్నాడు. పునఃప్రియాయ, ప్రియురాలు కాబట్టి భార్య స్త్రీ ఆశ్రిత పక్కన పెట్టి ఇష్టమైన ప్రాణాలకు ఇష్టమైనటువంటి ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడ కోసం అలా తిరుగుతున్నాడు, గొప్ప పరిశ్రమ చేస్తున్నాడు అంటూ వాల్మీకి 60వ సర్గని ముగించాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షష్ఠితమః సర్గః. అథ ఏకషష్ఠితమః సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. దృష్ట్వాశ్రమపదం శూన్యం రామో దశరథాత్మజః రహితాం పర్ణశాలాంచ విధ్వస్తాన్యాసనాని చ. 61వ సర్గం ప్రారంభం. ఆశ్రమపదం దృష్ట్వా శూన్యం, శూన్యమైన ఆశ్రమమంతా రాముడు తిరిగేశాడు. దశరథాత్మజః, దశరథాత్మజుడైన రాముడు. ఇక్కడ దశరథాత్మజ అనడంలో స్వారస్యం ఏమి అంటే, అక్కడ భార్య పక్కనే ఉన్న ఎవరికి, దశరథ మహారాజుకి కైకేయి, తన ప్రియురాలైనటువంటి భార్య. దశరథునికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి ప్రియురాలు కదా కైకేయి. ఆ పక్కనే ఉన్నప్పటికీ కూడా రాముని కోసం పరితపించినవాడు దశరథుడు. అంటే ప్రీతి ప్రేమ అనేది ఒక స్త్రీలోనో పురుషులలో మాత్రమే ఉండేటువంటి పాత్రత కలిగినవి కావాలి. ఎక్కడ ఒక అభిమానం ఉంటుందో, ఎక్కడ అనురాగం ఉంటుందో అక్కడ కదా సాగుతుంది. అక్కడ తన భార్య ప్రియురాలైన భార్య పక్కనే ఉన్నప్పటికీ కూడా రాముని యందు ఎంత విలపించి విలపించి తాను నశించిపోయాడో అలాంటి స్థితి రామునికి ఇక్కడ కలిగింది. దశరథాత్మజ, దశరథుడు రాముడి కోసం ఎంత పరితపించాడో రాముడు సీత కోసం అంత పరితపిస్తున్నాడు. అంటే అక్కడ మనం దశరథుడి యొక్క ఎన్ని రకాల బాధలు చూసామో అవన్నీ అలాంటి మానసిక చింతన, మానసిక బాధ అంతా రాముడికి ఉన్నది అని చెప్పడం కోసం దశరథాత్మజ. దశరథుడు అక్కడ పడినట్టే రాముడు కూడా ఇక్కడ పడుతున్నాడు, ఒక విరహాన్ని పొందాడు. రహితాం పర్ణశాలాంచ, రహితాం లేని పర్ణశాలని, విధ్వస్తాని ఆసనాని చ, ఆసనాన్ని చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ లేని పర్ణశాల అంటే అక్కడ రహితానికి ఒక పదం తెచ్చిపెట్టుకోవాలి. సీతయా రహితాం అని చెప్పాలి. సీతమ్మతో లేని, సీతమ్మ లేని పర్ణశాల. వాల్మీకి ఆ పదం చెప్పాల. ఎందుకు చెప్పలేదంటే సీతమ్మ లేదనే పదాన్ని చెప్పలేకపోయాడు వాల్మీకి. ఇక్కడ రాముని మాటల్లో సీతమ్మ లేదు అని మాటలు చెప్పాడు తప్ప వాల్మీకి తన నోటి వెంట సీతయా రహితామని చెప్పలేకపోయాడు. అంత బాధపడుతున్నాడో అప్పమా ముసలాయన అంటూ వ్యాఖ్యానం చెప్పాడు. వాల్మీకి కూడా చాలా బాధ కలిగిందనమాట ఆ సందర్భాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు. రహితాం పర్ణశాల, సీతయా రహితాంతాన్ ఏదో చెప్పచ్చు కదా, చెప్పల. సీతయా అనకుండా రహిత, లేదు లేదక్కడ ఆవిడ అని చెప్పలేకుండా లేని పర్ణశాల అన్నాడు. ఎవరు లేని? సీత లేని. అదృష్ట్వా తత్ర వైదేహి, సీతమ్మను చూడలేదు. సన్నిరీక్ష సర్వశః, చాలా నిరీక్షించాడు, బాగా వెతికాడు. ఉవాచ రామ ప్రాకృష్య ప్రగృహ్య రుచిరౌ భుజౌ. ఒకసారి రాముడు గట్టిగా అరిచాడు. ఎలా అరిచాడు? ప్రాకృష్య, ఆక్రోశంతో అరిచాడు. 2 చేతులు పైకెత్తి కను లక్ష్మణ వైదేహి అన్నాడు. అంటే ఎంత బాధ కలిగిందో చూడు. 2 చేతులు పైకెత్తి లక్ష్మణ ఎక్కడరా నా సీత, ఎక్కడ ఉన్నది సీత? కంబాదేశమితో గత, ఏ దేశానికి ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళింది? కేనా హృతా సౌమిత్రే, ఎవరైనా ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయారా? భక్షిత కేన వా ప్రియా, ఎవరన్నా భక్షించారా అని. వృక్షేణాచ్ఛాద్యయది మాం సీతే హసితుమిచ్చసి అలంతే హసితే నాద్య మాం భజస్వ సుదుఃఖితం. ఇంకా చెట్లలో దాక్కుని నన్ను గతంలో నవ్వించినట్లుగా, లేదా ఆడుకున్నట్లుగా, లేదా ఏడిపించినట్లుగా ఇంకా ఏడిపిస్తున్నావా సీత? వద్దు వద్దు,
చెట్టల్లో దాక్కుంటే కనుక బయటికి రా, ఇంకా నన్ను హింసించవద్దు, నన్ను ఇంకా దుఃఖ పెట్టద్దు, బయటికి రా. యైస్సహ క్రీడసే సీత విశ్వస్తైర్మృగపోతకై ఏతే హినాస్త్వయా సౌమ్యే ధ్యాయంతి అస్రా విలేక్షణా. కొన్ని నా కోసం రావా, నీవెప్పుడు సరదాగా నాకంటే ఎక్కువగా ఆడుకునేటువంటి లేడి పిల్లలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. యైస్సహ క్రీడసే, వేడితో నువ్వు ఎక్కువ ఆడుకునేదానివో, విశ్వస్తై మృగపోతకై, పోత, డింభ, పాక, శిశు ఈ పదములన్నీ చిన్న చిన్న పిల్లలకి వర్తించేటప్పుడు వాడతారు. ప్రే డింభక అంటే అర్థం చాలా చిన్న పిల్లాడు అర్థం. శిశువు, పోతక, తర్వాత పాక ఈ పదములన్నీ చిన్నపిల్లలకి వర్తిస్తాయి. మృగపోతకై చిన్న చిన్న లేడి పిల్లలతో నువ్వు ఆడుకునేదానివి కదా, అవన్నీ నీకోసం ఏతే హినాస్త్వయా సౌమ్యే, నువ్వు లేవని ధ్యాయంతి, నీకోసమే ధ్యానం చేస్తుంది. ధ్యానం అంటే అర్థం వాటి కళ్ళ ముందు నువ్వే కనిపిస్తున్నట్లుగా ఒకవైపే చూస్తూ ఆగిపోయేవన్నీ, నన్ను కూడా చూడ్డాను. కొన్ని నేను వచ్చాను కాబట్టి నా చుట్టూ తిరిగి అయ్యో సీత దూరం అయిపోయింది నా దగ్గర ఆడవచ్చు కదా, నా దగ్గర రావట్లా, దూరంగా అలాగే చూస్తున్నాయంటే వాడికి ధ్యాయంతి, వాడికి ఆ సీతమ్మ కనిపిస్తుంది, అలా ఆగిపోయి. అస్ర ఆవిల ఈక్షణ, కళ్ళ నీళ్లు గుప్పుతూ ఉంటే, కళ్ళన్నీ గిరగిరా తిరిగిపోతూ ఉంటే, అలాంటి బాధతో లేడి పిల్లలు ఇక్కడ ఏడుస్తున్నాయి నీకోసం. కాబట్టి నా కోసం రాకపోయినా వాటి కోసమైనా రావచ్చు కదా. ఒక భార్యకి భర్త మీద కంటే తన పిల్లల మీద ఉండే ప్రేమ ఎక్కువ సాగుతుంది. తర్వాత ఉండేటువంటి ఒక క్రమ పరిణామంలో ప్రేమ, ఒక తల్లి యొక్క ప్రేమ, ఒక భార్య యొక్క, స్త్రీ యొక్క ప్రేమ ముందు పుట్టింటి వారి మీద సాగుతుంది. మనుస్మృతిలో చెప్తారు, తన వారి మీద సాగుతుంది, తన తండ్రి మీద, తన అన్నదమ్ముల మీద సాగుతుంది. వివాహమైన తర్వాత అంత ప్రేమని కూడా భర్త మీద సగం సగం తన బంధువుల మీద, ఆ అత్తవారింటి బంధువుల మీద పంచుతూ ఆడుకుంటే లక్షణం. ఆ తరువాత భర్తని అమితంగా ప్రేమిస్తుంది. ఎప్పుడు తన గర్భంలో భర్త యొక్క రూపం ఉన్నప్పుడు ఇంక బంధువులను కూడా మరచి భర్తనే ధ్యానం చేస్తుంది. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పిల్లల మీద 60% భావాన్ని ఉంచి 40% మిగతా భర్త మీద ఉంచుతుంది. పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ పిల్లల మీద పెరుగుతుంది భావన. అలాంటి స్థితిలో ఉంటుంది. ఒక స్త్రీ యొక్క ప్రేమ యొక్క పరిణామ దశలుగా వారిని వర్ణిస్తారు. మనకి ప్రసాదులలో వాటిల్లో ప్రేమ యొక్క పరిణామ దశలన్నీ వర్ణిస్తున్నప్పుడు ఉండే స్థితి. అలాంటిది నా మీద నీకు ప్రేమ లేకపోయినా నువ్వు కన్నపిల్లల్లా ప్రేమించినటువంటి లేడి పిల్ల మీద నీ ప్రేమ ఉంటుంది కదా, వాటి కోసం రావచ్చు కదా. సీతాయా రహితోహం వై నహి జీవామి లక్ష్మణ. అవి మాట్లాడరు, అవి అలాగే ఉన్నాయి. ఆ పొదల్లో నుంచి మాటలు రావట్లా. సీత లేకపోవడం వల్ల లక్ష్మణ ఇంకా నేను జీవించను. మృతం శోకేన మహత సీతాహరణ జేనమా. సీతమ్మ చనిపోయిందనో వార్త, లేదా అపహరించబడిందనో వార్త నా గుండెని పిండేస్తున్నట్లుగా ఉన్నది. కాబట్టి నేను బతకడం కష్టమే. పరలోకే మహారాజ, నేను వెళ్ళిపోతే స్వర్గానికి వెళ్ళాను అనుకో, అక్కడ మహారాజుగా కనిపిస్తారు. పరలోకే మహారాజ, పరలోకంలో మా తండ్రి గారిని కలుస్తా కదా. మన తండ్రి గారు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ వెళతాను. వెళితే నూనం ద్రక్ష్యతి మే పిత, నన్ను చూస్తాడు. చూచి కథం ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య మయా త్వం అభియోజిత అపూరయిత్వా తంకాలం మత్సకాశ విహాగత. ఆయన అంటాడు, 14 ఏళ్ళు కదా నీకు వనవాసం చెప్పాను నేను, 14 ఏళ్ళు పూర్తి కాకుండా నువ్వెందుకు వచ్చేసావు స్వర్గానికి అని అడుగుతాడు. అంటే ఎందుకు అలా అడుగుతాడు ఆయన? ఇద్దరూ ధర్మాత్ముడు కాదు. ఆయన ధర్మాత్ముడే, ఈయన ధర్మాత్ముడే. ఎవరు వెళ్ళిపోయారు, ఎవరు పోయారు, ఎందుకు బాధపడతాను మేము అక్కర్లా వాడికి. ధర్మాన్ని ఎందుకు తప్పావు అంటట. కాబట్టి ఆ మాట అంటే 14 ఏళ్ళు అడవిలో ఉండవలసిన నేను 13 ఏళ్ళే ఉండి 1 ఏడాది మిగిలి ఉండగానే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతే ఎందుకు నువ్వు ప్రతిజ్ఞను ఉల్లంఘించావు అని మా నాన్నగారు తిడతారు. తిడితే నేనేంచి ఏం మాట్లాడాను? కామవృత్తం అనార్యం పుషావాదినమేవచ. నేను అలా వెళ్ళిపోయానుకో ఎలాంటి వాడిని అవుతాను చూసినా, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించిన వాడిని అవుతా. ప్రతిజ్ఞ చేసి, ప్రతిజ్ఞ నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞే కదా, నేనున్నాను ఈ రోజు నుంచి నేను అది తినకూడదు, అలా చేయకూడదు, జాగ్రత్తగానే ఉండాలి అని అనుకున్నవాడిని నేనే ప్రతిజ్ఞ తప్పితే దాన్ని కామవృత్తం అని అంటారు. అంటే స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి ఇది ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి అంటే అర్థం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఉండాలి. ఒకసారి ప్రతిజ్ఞ చేసిన వాడు
దాని మీద నిలబడాలి, లేదా ప్రతిజ్ఞ చేయకూడదు. ఈ ఏకాదశి నుంచి నేను జాగ్రత్తగా పాటిస్తాననుకుంటే ఏకాదశిని పాటించేటట్టుగా మనని మనం ఒక రకంగా దానికి అనుగుణంగా సంతరింపజేసుకోవాలి తప్ప వచ్చే ఏకాదశి శుద్ధాలే అనుకుంటే అది కామవృత్తము, స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి అవుతుంది. నన్ను అలా మా నాన్నగారు అనుకుంటారు, నువ్వు ప్రతిజ్ఞ చేసే అంత గొప్పగా అందరి దగ్గర వచ్చేసావా అంటారు. లేదా అనార్యమ్మ, ధర్మం తప్పిన వాడిని భావిస్తారు. లేదా వృషావాదినమేవచ, అబద్ధం చెప్పిన వాడిగా భావిస్తాడు. అప్పుడు అబద్ధం చెప్పి వచ్చేసావా రామ, వెళ్ళు మళ్ళీ అరణ్యంలో ఉండు అని అంటాడు. కాబట్టి ధిక్త్వా, ఇంకా ఏమంటాడు చూసిన మా నాన్న, ఛీ నిన్ను అంటాడు. ఛీ నిన్ను అంటే అలా కామాలు పెట్టుకోవాలి, పురుస్తాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి కంటిన్యూషన్స్. మనం కూడా తెలియాలంటే ఛీ నీ మొహం నేను చూడను అని పూర్తి అనకుండా ఛీ నువ్వు అని ఆపేస్తాడు కోపం వస్తే. అంటే అర్థం నువ్వు దుర్మార్గుడివి, లేదా నువ్వు దుష్టుడివి, నువ్వు నాకు మొహం చూపించద్దు. ఛీ నిన్ను అంటే నిన్ను నేను నీతో మాట్లాడను, నిన్ను చూడను, నీకేమీ నేను సమాధానం పలకను అన్నంత కోపం వస్తుంది మా నాన్నగారి. ధిక్త్వాం అంటే ఇది పరేలోకే, ఎక్కడ అయోధ్యలోనూ అందరూ ఉండేటక్కడ కాదు, ఏదో ఒక లోకంలో ఉన్నప్పటికి కూడా మా నాన్న అలాంటి వాడు, ధర్మాత్ముడు మా నాన్న. అయ్యో సీత దూరం అయిందా నాన్న, ఎంత బాధపడుతున్నావురా అని ఒళ్ళో కూర్చుని సముదాయించేటట్టుగా ఉండడం మా నాన్న. ఇందువల్ల ఆయన ధర్మ సంధుడు కాబట్టి, ధర్మాన్ని పాటించేవాడు కాబట్టి ఇలాంటి స్థితిలో ఉండి నన్ను ధిక్త్వాం ఇది వక్ష్యతి మే పిత, ఛీ నీ మొహం నేను చూడను పో అంటే మా నాన్నగారు అని. వివశం శోక సంతప్తం, నేనా చూస్తే పరతంత్రుడిలా ఉన్నా, కావాలని సరిపోతానా ఏంటి, నేను పొందినటువంటి ఈ దుఃఖం నన్ను చంపేస్తుంది తప్ప నేను కావాలని పోయేవాడిని కాదు. వివశం అంటే అర్థం అంటే నాకుగా నేను కావాలని ప్రాణత్యాగం చేసేవాడిని కాదు. ఈ దుఃఖం నిప్పుటమై నన్ను లేకుండా చేసేంత దుఃఖం పొందుతున్నప్పుడు మరి పోతే ఎలా, ధర్మహాని ధర్మగ్లాని కలుగుతుంది కదా. శోక సంతప్తం, ఇలా శోకంలో ఉన్నాను. దీనం, ఇక 6 రకాల ఒక ఉదాహరణ చెప్తాడు. వివశం, శోక సంతప్తం, దీనం, భగ్న మనోరథం, కరుణం, అనురుజుం అని వరుసగా 6 లక్షణాలు చెప్తాడు. 6 లక్షణములు కూడా ఒక ఈ సాముద్రిక లక్షణం ప్రకారంగా ఒక రకమైనటువంటి మూర్ఛనాదశ పొందేటువంటి స్థితి, అంటే ఉన్మాదము నుండి బాగా ఉన్మాదము పొందినవాడు అదే పనిగా ఆలోచించి మూర్ఛపోతాడు. ఆ మూర్ఛకి ఈ ఉన్మాదానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి లక్షణములు ఈ 6 లక్షణములు ఉంటాయి. అవన్నీ చెప్తున్నాడు. వివశం, అదుపు తప్పడం, శరీరాన్ని తన కంట్రోల్లో లేకపోవడం. శోక సంతప్తం, ఆపాలనుకున్నా ఆపలేనంత దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుని ప్రవహించడం. తర్వాత దీనం, ఎప్పుడు ఇంకా రక్షించలేని స్థితిలో ఉన్నానని తనకు తాను భావించడం. భగ్న మనోరథం, ఇంకా సీతమ్మను చూస్తానో చూడనో ఇంకా చూడలేను అనేటువంటి మనోరథం భగ్నమైన వాడిగా ఉండడం. కరుణం, అతి జాలి గొలిపేవాడిగా ఉండడం. అనురుజుం అంటే రుజు ప్రవర్తన లేకుండా ఉండడం. తాను ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటాడో అలాంటి ప్రవర్తన ఉండదు. అంటే అర్థం ఒక గంభీరమైన వ్యక్తి, ఒక నిగూఢమైన వ్యక్తి కూడా తనకి ప్రాణప్రదమైనటువంటి ఒక అంశాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఎంత బేరతనాన్ని పొందుతాడో ఆ బేరతనాన్ని పొందే స్థితి ఏర్పడుతుంది. అలాంటి స్థితిలో అనురుజుం కీర్తిం నరమివ, ఒక గొప్ప విశేషణాన్ని వేస్తాడు వాల్మీకి. రాముడి యొక్క మాటల్లో ఒక కపటంగా నటించేటువంటి ఒక వ్యక్తిని, అంటే రుజు ప్రవర్తన లేని వ్యక్తిని కీర్తి ఎలాగైతే దూరం అయిపోతుందో నన్నలా దూరం అయిపోయావు సీత అని అంటాడు. ఇది ఎలా వర్తిస్తుంది రాముడికి? రాముడు నాటకం ఆడుతున్నాడా ఇక్కడ? అంటే ఒక అబద్ధాల ప్రవర్తన చేసేవాడిని కీర్తి దూరం అయిపోతుంది, వాడి కీర్తి రాదు. నిజమైన రుజు ప్రవర్తన కలిగిన వాడికే కీర్తి ఉంది, అబద్ధాల ప్రవర్తన వారికి కీర్తి ఉండదు. అలా అబద్ధాల ప్రవర్తనతో ఉండే వ్యక్తిని కీర్తి వదిలిపెట్టినట్టుగా నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు అని అంటారు. అంటే అర్థం రామచంద్రమూర్తికి ఇక్కడ నుండి సీతమ్మ యొక్క, అంటే మనకి గతంలో తాత్వికమైనటువంటి దృష్టిలో, కథా దృష్టితో కాదు సుమా, తాత్వికమైన దృష్టితో కనుక గమనిస్తే రామచంద్రమూర్తి తానెవరో తెలుసు కదా. శరభంగాది మహర్షుల దగ్గర నుంచి మనం గమనిస్తూనే ఉన్న రాముడికి తాను సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపుడని తెలిసినా మాయయా అనుకున్నాం కదా.
అజ్ఞవత్ క్రియతే మయా, ఏమీ తెలియని వాడిలా ప్రవర్తిస్తుంటా అని చెప్పాడు భగవంతుడు. ఏమీ తెలియని వాడి వలె అంటే తెలిసిన వాడినే అయినా తెలియని వాడి వలె ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాను. తత్ర శంకా నకర్తవ్య, మీరు అక్కడ సందేహపడడం అవసరము లేదు. సర్వజ్ఞేనతు మాయయ, నేను సర్వజ్ఞుణ్ణే అని శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పాడు. ఎక్కడ? సీతావియోగం తరువాత నేను సర్వజ్ఞుడనే అయినా ఏమీ తెలియని వాని వలె నటిస్తూ ఉంటా అని చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడి నుంచి రాముని యొక్క ప్రవర్తన అంతా నటన వంటిది కదా. నటించడానికి ఒక ఉద్యుక్తుడు అవుతున్నాడు రాముడు. సీత ఎక్కడ ఉందో తెలుసు, ఎలా ఉంటుందో తెలుసు, ఏ ఆపద కలగదని తెలుసు. సీతమ్మకి దప్పిక ఆకలి కూడా లేకుండా ఉండేటట్లుగా దేవేంద్రుడు ఒక రకమైన ప్రయోగం, ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతిని అవలంబిస్తాడని తెలుసు. ఇవన్నీ తెలిసినా కూడా తెలియని వాడి వల్ల ప్రవర్తిస్తున్నాడు. కాబట్టి తెలిసినా తెలియని వాడిలా ప్రవర్తించేవాడిని కీర్తి దూరం అయిపోతుంది కదా, అందువల్ల సీత దూరం అని ఇలాగ ఒక అందమైనటువంటి ఒక పోలికని తాను వాల్మీకి చెబుతాడు. ఇక్కడ రాముని యొక్క ఇక్కడి నుంచి ప్రవర్తన అన్నీ తెలిసిన రాముడు ఏమీ తెలియని వాడిలా ప్రవర్తిస్తాడు. ఇక్కడి నుంచి మనం గమనించండి, రాముని యొక్క ప్రవర్తన ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఏదో కష్టం కలిగితే తప్ప. లక్ష్మణస్వామి దగ్గర కూడా చిన్నపిల్లాడిలా ఒదిగిపోతాడు. లక్ష్మణస్వామి ఊరుకోనయ్యా, నేను ఉన్నా కదా, నీకేం భయం అన్నంత పెద్దరికం లక్ష్మణస్వామికి ఏర్పడుతుంది. ఇదంతా కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్థితి రామచంద్రమూర్తిలో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుండి కూడా. కాబట్టి కీర్తి నరమివ అనురుజు, రుజు ప్రవర్తన లేని వాణిని కీర్తి దూరమైనట్లుగా సీత నాకు దూరం అయ్యావు. ఒక అందమైనటువంటి ప్రయోగం. స్వగచ్చ శివరారోహే, ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ సీత ఎక్కడికి వెళ్ళావు? మా అన్నో సృజసు మధ్యమే, నన్ను విడిచిపెట్టకు సీత. త్వయా విరహితశ్చాహం, నీవు లేని నేను మోక్షే జీవితమాత్మనః, ఈ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టే స్థితిలోకి వచ్చాను. ఇతీవ విలపన్రామ, ఇలాగే రాముడు ఏడుస్తూ ఉంటే సీతా దర్శన లాలసః, సీతను దర్శించాలని లాలసం కలిగిన వాడై నా దదర్శ సుదుఃఖార్త, చూడలేకపోయాడు, దుఃఖార్తుడై ఉన్నాడు. రాఘవో జనకాత్మజ, సీతమ్మ కనిపించల. అనాసాదయమానంతం సీతాం దశరథాత్మజం పంకమాసాద్య విపులం సీదంత వివకుంజరం లక్ష్మణో రామవత్యర్థం ఉవాచ హితకామ్యయ. ఇంకా లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. అనాసాదయమానంతం, మనస్సులో లేనటువంటి స్థితిలో ఉండే రాముడిని చూస్తే ఇలాంటి స్థితి ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ లక్ష్మణస్వామి రాముడి దగ్గర గమనించలేదు. అలాంటి తనకు కూడా చూడని రాముని యొక్క రూపాన్ని ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామి చూస్తున్నాడు. అలాంటి స్థితిలో అనాసాదయమానంతం అంటే అర్థమని, ఇప్పటిదాకా రాముణ్ణి చూడని రూపాన్ని లక్ష్మణస్వామి చూస్తున్నాడు. ఎక్కడ కూడా మనస్సులో లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. ఎక్కడ కూడా ఆయనకు ఆలోచన కానీ మాట కానీ ఒక స్టెబిలిటీగా లేవు, ఒక స్థైర్యాన్ని పొంది లేవు. అలాంటి రాముణ్ణి చూచినటువంటి దశరథాత్మజుడైన రాముడు పంకానాసాద్య విపులం, సీతను జార విడుచుకోవడం చేత, సీతకు దూరమైన వాడవడం చేత ఇలాంటి స్థితిని పొందాడని. పంకమాసాద్య విపులం సీదంత వివకుంచనం, ఒక ఏనుగు గనక ఒక బురద బాగా ఉన్నటువంటి మడుగులోకి కూరుకుపోతున్నట్లుగా ఉంటుంది, దిగుతుంది, కాళ్ళు దిగుతాయి. ఏనుగు బరువు కదా, ఇంకా దిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ దిగిపోయి ఏనుగు పూర్తిగా మడుగులోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంత మడుగులో ఉంటే ఆ బరువైన ఏనుగు దిగిపోతున్నట్లుగా రాముడు ఆ బురదలోకి, ఆ ఊపిలోకి దిగిపోతున్నాడని గమనించాడు లక్ష్మణస్వామి. అదే తేలికపాటివైతే ఆ బురదలోకి దిగుతున్న పెద్దగా కాళ్ళు బురదలోకి అంటాం. ఆ బురద మీదే ఆ ఉండే చిన్న గట్టితనం మీదనే కాళ్ళు ఆడుకుంటూ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఏనుగైతే ఆ బురద నుంచి బయటికి రాలేదు, కూరుకుపోతుంది, బరువైన కావాలి. రాముడు కూడా చాలా బరువెక్కిన వాడై ఉన్నాడు. ప్రేమ అనేటువంటి బరువులో ప్రేమ ఒక ప్రియత్వం అనేటువంటి బరువులో రాముడు దిగిపోతాడని గమనించిన లక్ష్మణుడు హితకామ్యయ, చాలా హితాన్ని కోరేవాడై, అత్యర్థం చాలా మిక్కిలి బాధపడుతున్నవాడై, మా విషాదం మహాబాహో కురుయత్నం మయా సహ ఇదంచ హి వనం శూర బహుకందర సేవితం. లక్ష్మణస్వామి మాట, మా విషాదం మహాబాహో, విషాదముద్దు అన్నయ్య, కురుయత్నం మయా సహ
నాతో కూడి నువ్వు కూడా వెతుకుతూ కానీ అని. రాముడితో కూడి లక్ష్మణస్వామి వెతకాలా, లక్ష్మణస్వామితో కూడి రాముడు వెతుకుతాడా అంటే నేను వెతుకుతా, నేను ధైర్యంగా ఉంటా, నీకేం భయం లేదు, నేను వెతికి పెడతా, నీకు నా వెనకాల ఉండు చాలు అని అంటాడు రాము. అంటే లక్ష్మణస్వామి పెద్దరికం ఏర్పడింది. రాముడు ఎప్పుడైతే చిన్నబోయాడో లక్ష్మణస్వామి పెద్దవాడైపోయాడు. పెద్ద గీత చిన్న గీత ఉన్నప్పుడు చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత గీస్తే ఈ పెద్ద గీత చిన్న గీత అయిపోలా, అలాగా పెద్ద గీతను కూడా మరో పెద్ద గీత చిన్న గీతను చేసినట్లుగా లక్ష్మణస్వామి ఇప్పుడు రాముడి కంటే పెద్దవాడయ్యాడు. మయా సహ నాతో వెతుకుదుగా అన్నయ్య, ఇదంచహి వనం శూరం బహుకందర శోభితం. అడవిలో ఎన్ని కందరాలున్నాయో, ఎన్ని గుహలున్నాయో, ఎన్ని కొండలున్నాయో, ఎన్ని జలపాతాలున్నాయో ఇవన్నీ నాకు తెలుసు. ఇదంచహి వనం శూరం, ఇదంతా నేను వెతుకుతా. నేను ఉన్నా కదా, నీకెందుకు ఊరడిల్లు, నీకేం భయం లేదు, నేనున్నా కదా అంటే లక్ష్మణస్వామి రాముణ్ణి ఊరడించుతున్నాడు. ప్రియకానన సంచార, ఏం భయం లేదు, ఇవంతగా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ప్రజాపతికి అంటే సీతమ్మ తల్లికి ప్రియకానన సంచార, అడవిలో తిరగడం సరదా కదా, అలా వెళ్ళుంటుంది. వనోన్మత్త, అడవిలో తిరుగుతూ ఉంటే మర్చిపోతుంది, కాలాన్ని కూడా మర్చిపోతుంది. వనోన్మత్త, వనంలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఉన్మత్తమైపోతుంది. ఉన్మత్తం అంటే అర్థం ఒళ్ళు మరిచినంత ఆనందాన్ని పొందుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడికో వెళ్ళింది, అరగంట గంట వస్తుంది కదా, మేం భయపడకు. సావమంబ ప్రవిష్టా స్యాతు, అలా అడవి కన్నా వెళ్ళి ఉంటుంది. లేదా నళినీంబాసు పుష్పిత, బాగా పుష్పించినటువంటి ఆ పద్మములను కోసుకురావడానికని ఒక పద్మిని, ఒక సరస్సు దగ్గరికన్నా వెళ్ళి ఉంటుంది. నీకేం భయం లేదు. సరితం వాపి సంప్రాప్త, ఒక నదీ తీరంలోకి వెళ్ళి ఉంటుంది. మీన వంజుల సేవిత, చేపలతో, వంజుల అంటే ప్రబ్బలి చెట్లు అంటారు వాటిని, కారండవములు కూడా అంటారు. వేతసములు ప్రబ్బలి చెట్లు అంటారే, ఆ ప్రబ్బలి చెట్లతో నిండి, అంటే మీనములు ప్రబ్బలి చెట్లు ఉండేటువంటి అలాంటి ఒక నది దగ్గరికన్నా వెళ్ళి ఉంటుంది. లేదా స్నాతుకామాలు మీనాస్యాతు, స్నానం చేద్దామని వెళ్ళి ఉంటుంది. లేదా విలీనావా స్యాతు హాసకామావనే క్వచితు, నిన్ను ఆట పట్టిద్దామని ఎక్కడైనా దాక్కుని అయినా ఉంటుంది. అంటే అడవిలో కన్నా వెళ్ళి ఉంటుంది, పద్మాలు కోసుకురావడం కన్నా వెళ్ళి ఉంటుంది, స్నానం కోసమన్నా వెళ్ళి ఉంటుంది, నిన్ను ఆట పట్టిద్దామని ఎక్కడో దాక్కుని ఉంటుంది. విత్రాసయతు కామావా, మనిద్దరికీ భయం ఉన్నదా లేదా, మనం భయపడతామా లేదా అని భయపెట్టడం కోసమన్నా. లీనాస్యాతు, కావాలని దాగుడు మూతలు ఆడుతూ అన్నా ఉంటుంది. జిజ్ఞాసమాన వైదేహి, అలాంటి మన యొక్క ధైర్యాన్ని ఒకసారి పరీక్షించడానికి కూడా సీతమ్మ అలా చేయవచ్చును. కాబట్టి మాంచ త్వాంచ పురుషరషభ, నన్ను నిన్ను పరీక్షిస్తున్నట్లుగా, మన ధైర్యాన్ని పరీక్షిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం జంకకూడదు, మనం భయపడకూడదు, నువ్వు ఏడవకూడదు అని సీతమ్మని రాముణ్ణి ఓదారుస్తున్నట్టు లెక్క. తస్యాహి అన్వేషణే శ్రీమన్ క్షిప్రమేవ యతావహే, శ్రీమన్ నువ్వు శ్రీమంతుడవే అంటే సీత ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటుంది అని అర్థం అన్నమాట. లక్ష్మణస్వామి నోటి వెంట శ్రీమన్ అని అంటాడు. అంటే సీతమ్మ ఎప్పుడు కూడా నీ వెంటే ఉంటుంది, నువ్వు సీతమ్మతో కలిసే ఉంటావు, ఏం భయం లేదు. ఆవిడ యొక్క అన్వేషణములో క్షిప్రమేవ యథావహై, ఇప్పుడే వెతుకుదాము. అంటే రాముణ్ణి ఎప్పుడు ఎలా ఓదార్చాలి, ఒక వస్తువు పోయిందని ఏడుస్తున్న వాడిని ఏం పర్వాలేదండి దొరుకుతుంది, అది మీ వస్తువు గట్టిదండి మీ దగ్గరే ఉంటుందని ఆ సమయంలో ఓదార్చాలి. లక్ష్మణస్వామి కూడా తెలియని వాడేం కాడు, కానీ ఒక వ్యక్తి ఏ దశను పొందుతున్నాడో ఆ దశను గుర్తించి ఆ దశలో అతనికి ప్రాణాపాయం కలగని రీతిలో మాట్లాడు. ఒక వ్యక్తి కనుక ఒక భర్తో భార్యో ప్రాణాపాయంలో లోపల ఐసీయూలో అక్కడ ఉందనుకోండి, బాధపడుతూ ఉంటే ఏం భయం లేదన్నయ్య, డాక్టర్ గారు మంచి గారు, ఎక్విప్మెంట్ అంతా బాగుంది, ఇది మంచి హాస్పిటల్, ఎంతమందినో బతికించింది, కాబట్టి సీత మన వ్యక్తి బతుకుతాడు అని చెప్పాలి కదా. వీడికి లోపల ఏదన్నా ఒక భయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓదార్చేటప్పుడు ఇలాగే ఓదార్చాలి కదా. అలాంటి స్థితిలో లక్ష్మణస్వామి జిజ్ఞాసమానతస్యాహి అన్వేషణే క్షిప్రమే, మనం వెతుకుదాం, నీకేం భయం లేదు. వనం సర్వం విచునుమహ, మనమంతా వెతుకుదాం. ఎత్ర సా జనకాత్మజ, ఎక్కడ సీత ఉందో మనం కనిపెడదాం. మన్యసే యది కాకుస్థ మాస్మశోకే మనఃకృధ, ఏమాత్రం నువ్వు మనస్సులో కష్టాన్ని కలిగించుకోకు. ఏవముక్తస్తు సౌహార్దాతు లక్ష్మణేన సమాహిత సహ సౌమిత్రిణా రామో విచేతుముపచక్రమే. సౌహార్దం
సుహృత్తు కావడం చేత, స్నేహితుడు కావడం చేత అని ఒక అర్థం, మంచి మనస్సు కలిగిన వాడు అవడం చేత అని ఒక అర్థం, మంచి మనస్సును కుదుటపరిచేటట్లుగా అని ఒక అర్థం. 3 అర్థాలుగా సౌహార్దాతు లక్ష్మణేన, లక్ష్మణస్వామి యొక్క సౌహార్దం వల్ల రాముడు కాస్త ఊరడిల్లి వెతకడం ప్రారంభించారు. తౌ వనాని, అడవులన్నీ వెతుకుతున్నారు. గిరీంశైవ, పర్వతాలు వెతికారు. సరితస్య, నదులన్నీ వెతికారు. సరాంసిచ, సరస్సులు వెతికారు. నిఖిలేన విచిన్వానౌ, మొత్తం వెతుకుతున్నారు. సీత దశరథాత్మజో, వారిద్దరూ అలా వెతుకుతున్నారు. తస్య శైలస్య సానూని, కొండలెక్కారు. సానువులలో కొండ చర్యల్లో వెతికారు. గుహాశ్చ, గుహలు వెతికారు. శిఖరాణిచ, శిఖరములు దాకా ఎక్కారు. నిఖిలేన విచిన్వానౌ నైవతామభిజగ్ముతు, మొత్తం అడుగు 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 కూడా వెతికారు. సీతమ్మ కనిపించట్ల. విచిత్య సర్వతశైలం, ఆ పర్వతమంతా రామో లక్ష్మణమబ్రవీ, ఆ పర్వతం అంతా వెతికిన తర్వాత రాముడు లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, నేహ పశ్యామి సౌమిత్రే, ఇక్కడ లేదు లక్ష్మణ, వైదేహి పర్వతే శుభా, ఈ పర్వతం అంతా వెతికాము. పర్వతం అంటే ఇష్టం, ప్రశ్రవణ పర్వతం. ఎక్కాము, దిగాము, సీత కనిపించలేదు. తతో దుఃఖాభిసంతప్తో లక్ష్మణో వాక్యమబ్రవీత్, విచరం దండకారణ్యం భ్రాతరం దీప్త తేజసం. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఏదో కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకుని సాంతన పొందిన రాముడు మళ్ళీ ఆ పర్వతం మీద కనిపించకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ యథాపూర్వ స్థితికి వచ్చేసాడు. అయ్యో ఇంకా సీతమ్మ దొరకదేమో అని ఏడుస్తూ కూర్చుంటే, బాధపడుతూ ఉంటే, ఆ బాధను చూచినటువంటి లక్ష్మణస్వామి అంటున్నాడు, విచరం దండకారణ్యం, దండకారణ్యం అంతా తిరిగి కనిపించదేమో అనుకుని బాధపడుతున్నటువంటి రామునితో, ప్రాప్స్యసిత్వం మహాప్రాజ్ఞ మైథిలీం జనకాత్మజాం యథా విష్ణు మహాబాహు బలిం బద్ధ్వా మహీమిమా. ఒకసారి రాముని యొక్క పరతత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా, నువ్వు సాక్షాత్తు భగవంతుడివి కదా రామ, ఇలా బాధపడచ్చా అని చెప్పడమా అన్నట్లుగా, ఎలాగైతే శ్రీ మహావిష్ణువు బలి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఈ ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని తాను మళ్ళీ పొందాడో అలాగే నీవు పొందుతావు అని అన్నాడు. అంటే వామనావతారాన్ని గుర్తు చేశాడు. రామావతారంలోకి ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే, ఈ రామావతారానికి 2 అవతారములతో సమీప సంబంధం కాకపోయినా ప్రగాఢమైన సంబంధం ఉన్నాయి. కారణం, కశ్యప అదితులు ఇద్దరూ కూడా తపస్సు చేసి 3 జన్మలు మా కడుపున పుట్టాలి అంటే, ఒక జన్మ వామనుడై పుట్టాడు, ఇంకో జన్మ రాముడై పుట్టాడు, ఇంకో జన్మ కృష్ణ పరమాత్మగా పుడతాడు. ఈ 3 జన్మలకు ఒక సంబంధం ఉంది. కాబట్టి తమ 3 జన్మలలో సంబంధం ఉన్న తనకి ఇంత కృష్ణావతారం ఇంకా రాలేదు కదా, తను ఏ జన్మను గుర్తు చేయాలి? వామనావతారాన్ని గుర్తు చేయాలి. కాబట్టి యథా విష్ణుమూర్తి చాలా గొప్పవాడు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండేటువంటి పరమాత్మయే అయిన విష్ణువు అంటేనే మొత్తము వ్యాపించి ఉన్నవాడు కదా. విష్ణు అనే పదానికి వేష్టి సర్వం వ్యాప్నోతి ఇది విష్ణు. అది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో విష్ణు అనే నామానికి ఆదిశంకరులు చెప్పిన భాష్యము అంతే. భగవద్ రామానుజుల యొక్క శిష్యులైనటువంటి పరాశర భట్లవారు చెప్పిన భాష్యము అది. విష్ణు మొత్తం వ్యాపించి ఉండే పరమాత్మ. ఎలాగైతే ఒకనాడు చిన్నబోయి రాముడు ఇక్కడ ఏమయ్యాడు? చిన్నబోయాడు. ఎలా చిన్నబోయాడు? దుఃఖంతో చిన్నబోయాడు. అక్కడ బలిచక్రవర్తి దగ్గర వామనుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దేనితో చిన్నబోయాడు? కారుణ్యంతో చిన్నబోయాడు. అంత గొప్పవాడైనటువంటి వాడు కూడా ఇంద్రుడికి ఇచ్చినటువంటి మాట కోసమని తాను చాలా చిన్నతనాన్ని పొంది, అంటే వామనుడై బలిచక్రవర్తి నుంచి పొందాడు కదా. అలాంటి దశలోనే రామ అన్నయ్య, నీవిప్పుడు అంత గొప్పవాడివై ఉండి కూడా చిన్నబోయావు తప్ప ఈ చిన్నతనం శాశ్వతము కాదు. అంటే నీవు ఈ బాధ నీకు శాశ్వతంగా ఉండదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా ఈ ఉపమానాన్ని లక్ష్మణస్వామి నోటి వెంట వాల్మీకి పలికించాడు. విష్ణు మహాబాహు బలిం బద్ధ్వా మహీమిమా. ఎలాగైతే ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు చిన్నబోయి వామనుడై బలిచక్రవర్తి దగ్గర యాచించి మళ్ళీ మహిని పొందాడో, ఈ భూమండలాన్ని అంటే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పొందాడో, అన్నయ్య నీవు పరాత్పరుడవైన నీవు ఇప్పుడు ఈ దశలో చిన్నపోయినట్లుగా అనిపించినా మళ్ళీ శత్రువులను జయించి ఆ పొందినట్లుగా ఆ మహీజాతను నీవు పొందుతావు.
కదా. అక్కడ బ్రహ్మాండాన్ని పొందావు, అక్కడ బ్రహ్మాండం భూమికి పుట్టినటువంటి భూపుత్రుని నీవు మళ్ళీ పొందుతావు అని లక్ష్మణస్వామి అంత నిగూఢంగా రాముణ్ణి ఓదార్చారు అని అంటారు. ఏవముక్తస్తు ఇలాగా రాముడు కనుక లక్ష్మణస్వామి చెబితే రాముడికి ఏమవ్వాలి? ఆ దశలో నిజం కదా, నేను భగవంతుడు కదా, ఏడవడం దేనికి అని రావాలి. అంత భావన వచ్చేటట్టుగా లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడితే కూడా రాముడు ఆ మాట వినని వానివలే ఉన్నాడు. ఇక్కడ తమాషా, ఆ మాట వింటే ఊరడింపు పొందుతాడు రాముడు, కానీ వినని వానివలే ఏవముక్తస్తు ఇలా లక్ష్మణస్వామి పలికినప్పటికీ కూడా సౌహార్దంగా పలికాడు. అయినప్పటికీ కూడా రాఘవ ఉవాచ దీనయా వాచ దుఃఖాభిగత చేతసః అది వినని వాడి వలె ఇంకా దుఃఖమయమైనటువంటి వాక్కుతో పలుకుతున్నాడు. వనం సర్వం సువిజితం, మనం అంతా వెతికేశాం. పద్మిన్య పుల్ల పంకజా, సరస్సులన్నీ వెతికాం, పంకజములన్నీ వెతికాం. గిరిశాయం, ఈ ప్రసవణ పర్వతాన్ని వెతికాం. బహుకందర నిఝర, ఇలా మొత్తం పర్వతాన్ని వెతికినా కనిపించలేదు కదా. నహి పశ్యామి వైదేహి కనిపించలేదు కదా. ఆవిడ ఎలాంటిది? ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి, నా పంచప్రాణముల కంటే నేను ఇష్టపడేటువంటి సీత నాకు కనిపించలేదు కదా అని. ఏవం స విలపన్ రామ సీతాహరణ కరిషిత దీన శోక సమావిష్ట ముహూర్తం విహ్వలో భవతు అంటే ఆ విప్రలంభ శృంగారంలో ఉండేటువంటి 10వ దశ దాటి 11వ దశ మూర్ఛా దశలోకి రాముడు చేరాడు అని వాల్మీకి చెప్పాడు. విహ్వలహ భవత్ అంటే మూర్ఛపోయాడు. ఎంతకాలము? 48 నిమిషముల పాటు, లేదా ముహూర్త కాలము. ముహూర్తం అనే పదమునకు సామాన్యమైన అర్థం ఒక కొద్ది కాలం, ఒక త్రుటి కాలం. లేదు ముహూర్తం అంటే 48 నిమిషాల సేపు, లేదు 24 నిమిషాలు, ఇలా 2 రకాల 3 రకాల అర్థాన్ని పెద్దలు చెప్తారు. అంతసేపు రాముడు విహ్వలహ భవత్ అంటే ఈ 12 దశలలో 10వ దశ దాటి 11వ దశలో రాముడు చేరబోతున్నాడు. నహి పశ్యామి వైదేహి, సీతమ్మ కనిపించలేదు లక్ష్మణ. ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి, నా ప్రాణముల కంటే నేను ఇష్టపడేటువంటి సీత కనిపించలేదని బాధపడుతున్నవాడై సీతా హరణ కరిసిత, సీతమ్మను ఎవరో దొంగిలించారనే భావము చేత చిక్కిపోయిన మనస్సు కలిగిన వాడైన రాముడు దీనుడై శోక సమావిష్టుడై విహ్వలహ భవతు. ఎప్పుడైతే దైన్యం కలుగుతుందో, ఎప్పుడు మూర్ఛ కలుగుతుంది? నన్ను ఇంకా రక్షించేవాడు లేడు అనుకున్నప్పుడు మూర్ఛ కలుగుతుంది. ఆ శోకము విక్కుటమైతే, ఏడుపు అనేది ఆగని ఎడతెగని ఏడుపు అయితే కనుక ఆ ఏడుపు వల్ల మూర్ఛ కలుగుతుంది. ఇలా దీన శోక సమావిష్టుడైన రాముడు మూర్ఛపోయెను. సంతప్తుడైపోయాడు. అవసన్నాంగ గత బుద్ధి విచేతన నిశసాద ఆతుర దీన నిశ్వస్య అశీతం ఆయతం. సంతప్త 1, అవసన్నాంగ 2, గత బుద్ధి 3, విచేతన 4, ఆతుర 5, నిశ్వస్య దీన 6. వాల్మీకి లెక్క తప్పడండి ఎక్కడ. ఇక్కడ ఈ దశను పొందిన వాడి లక్షణములన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఏ దశలో ఎన్ని లక్షణములు ఉంటాయో వాల్మీకి చక్కగా చెప్పేశారు. సంతప్తుడయ్యాడు, శరీరం అంతా తపించిపోయింది రాముడికి. అవసన్నాంగ, శరీరంలో ఉండే ఏ అవయవము కూడా తన పని తాను చేయడం మానేసింది. కన్ను చూడడం మానివేసింది, చెవి వినడం మానేసింది. లక్ష్మణస్వామి మాటలు రాముని చెవిలోకి వెళ్ళలేదు. మనస్సు పనిచేయట్లా, చేతులు 2 పనిచేయట్లా, కాళ్ళు పనిచేయట్లా. ఇలాంటి స్థితిలో రాముడు ఉన్నాడు. ఇది అవసన్నాంగ. ఎప్పుడైతే శారీరకమైన స్థితి ఇలా ఉందో, గత బుద్ధి కూడా లోపించింది. విచేతన, చేతనము కూడా సంకోచం పొందింది. అంటే ఎప్పుడు ప్రాణశక్తి మొత్తం అంతా వ్యాపించి ఉన్నప్పుడే అన్ని ఇంద్రియములు పనిచేస్తాయి. అన్ని ఇంద్రియముల్లో ధర్మభూత జ్ఞానము అని అంటారు. దీన్ని ధర్మభూత జ్ఞానం అని వేదాంతంలో వస్తుంది. దీన్నే శరీర భావములో దీని అద్భుతంగా వేదాంతం వర్ణిస్తుంది. ధర్మభూత జ్ఞానం ఉంటుంది. ఒక జీవు ఇక్కడ ఉంటాడు కదా జీవుడు, ఆ జీవుడు ఆ ప్రదేశంలో నుంచి తన యొక్క జ్ఞానాన్ని శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటాడు. కాబట్టి ఎక్కడ దెబ్బ తగిలినా జీవుడికి కష్టం కలుగుతుంది. ఎక్కడో జీవుడు ఇక్కడ ఉంటే కాలికి ముందు దిగితే జీవుడికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అక్కడి దాకా ఈ ధర్మి యొక్క ధర్మభూత జ్ఞానం వ్యాపించి ఉంది అని అంటారు. ఇది వేదాంతంలో దీన్ని ధర్మభూత జ్ఞానము అని అంటారు.
ఆ ధర్మభూత జ్ఞానాన్ని గనక ఆ ప్రాణి లోపల ఉండే జీవుడు సంకోచం చేసుకుంటే, దగ్గరికి చేర్చుకుంటే శరీరంలో ఎక్కడ ఏది పొడిచినా మనకేం కాదు. పొడుస్తాడు, బల్లెం పొడిచాడనుకోండి, బల్లెం దిగిపోతుంది, కానీ జీవికి ఏం కాదు. ధర్మభూత జ్ఞానాన్ని జీవుడు స్వాధీనపరచుకోవడంలో ఉంటుంది. మాండవ్య మహాముని కథలో మాండవ్యుణ్ణి శూలాలకి దింపితే కూడా ఆయన చక్కగా మాట్లాడతాడు. నేనేం తప్పు చేశాను, నా శూలాలు దింపారా అంటాడు. ఎవడ అంటాడు. కంఠం నుండి చివరి కాలు వరకు అన్ని శూలాలు దిగిపోయినప్పటికి కూడా ఆయనకి శూలాలు దిగినట్టు బాధ ఏం కలగట్ల. ఎందువల్ల ఆయన ధర్మభూత జ్ఞానాన్ని సంకోచం చేసుకుని జీవి దశలో తాను మాట్లాడుతున్నాడు. రాముడు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడంటే అవసన్ గతబుద్ధి విచేతన. ధర్మభూత జ్ఞానాన్ని సంకోచపరుచుకుని ఒక జీవి స్థితిలో రాముడు ఉన్నాడు. కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో ఆతుర. కానీ దేని గురించి ప్రాకులాడుతున్నాడు? ఒక మహర్షి కనుక తపస్సును ఆచరిస్తూ ఉంటే ఆ లక్ష్యం మీదే కనుక ప్రాణం ఉంటే శరీరం మీద ఉండే మాంసం ఎగిరిపోయి రక్తం లేకపోయినా కేవలం ఎముకల గూడే అక్కడ మిగిలిన అతని తపస్సు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వాల్మీకి తపస్సును ఆచరించి వాల్మీకి తపస్సు సాగుతున్నప్పుడు శరీరం చీమలు పట్టి పాములు పట్టి శరీరాన్ని తినేసే వాల్మీకి తెలియదు. రక్తమంతా ఎగిరిపోయింది, వాల్మీకి తెలియదు. మాంసమంతా పోయింది, ఎండిపోయింది, వాల్మీకి తెలియదు. ఎముకలు మాత్రమే ఉన్నాయి, వాల్మీకి తెలియదు. అయినా ఆ జీవి ఆ తపస్సు కొనసాగించిందంటే అర్థం ఈ స్థితి ఏర్పడుతుంది తపస్సులో. దీని సమాధి స్థితి అని అంటారు. అలాంటి స్థితిలో రాముడు ఆతుర అంటే ఆ స్థితిలో సీత 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 ఇదే ధ్యానంలో ఉన్నాడు. దీనుడై ఉన్నాడు. నిశ్వస్య అశీతమాయతం. వేడిని తూర్పుని విడిచి ఒకసారి అలా కూలబడిపోయాడు రాముడి కింద. బహుళంతు స నిశ్వస్య రామో రాజీవలోచన. అలాగా ఒక నిశ్వాసాన్ని పొంది రాజీవలోచనుడైన రాముడు, పద్మనేత్రుడైనటువంటి రాముడు హాప్రియా అని ఒకసారి మళ్ళీ చేతనాన్ని కలిగించుకున్నవాడై ఒక గట్టిగా అరిచాడు. గట్టిగా అరిస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి మొత్తం వ్యాపిస్తుంది, మొత్తం శరీరం అంతా వ్యాపిస్తుంది. ఇదంతా కూడా యోగంలో ఉండేటువంటి స్థితిని మన పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఎప్పుడైనా ప్రాణము జీవగతమై ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఓ భద్ర నేను వచ్చాను కళ్ళు తెరు అనంగానే వచ్చావా అంటాడు. శరీరం లేకపోయినా మాంసం లేకపోయినా వాడు ఎందుకు పలికాడు, ఎలా పలకగలిగాడంటే చేతనము మళ్ళీ ఒక్కసారి విజృంభిస్తే పలకగలుగుతాడు. కానీ రాముడు కూడా అలాంటి స్థితిలో హా ప్రియా అనగానే మళ్ళీ ఆ ధర్మభూత జ్ఞానం అంతా శరీరం అంతా వ్యాపించి మళ్ళీ మామూలుగా రాముడుగా అవుతాడు. అంటే మూర్ఛ దశ నుండి మళ్ళీ తేరుకున్నాడు అని చెప్పడం. మనకి చెప్పకుండానే ఆ పదములలో ఉండే గొప్పతనంతో పదముల యొక్క సౌభాగ్యం వల్ల మనకు ఏర్పడే స్థితి అది. హాప్రియ ఇది విచుక్రోశ. మాట పడిపోయిన రాముడు మళ్ళీ గట్టిగా అరిచాడంటే మళ్ళీ శరీరాన్ని మూర్ఛ నుండి తేరుకున్నాడు అతను. బహుశ బాష్పగద్గద. చాలా అరిచాడు, బాష్పగద్గదమైపోయిన శరీరం గొంతంతా కూడా. తంతత సాంత్వయామాస లక్ష్మణ ప్రియబాంధవ. రామునికి ఇప్పుడు ఇష్టమైన ప్రియబాంధవుడు ఎవరు? లక్ష్మణస్వామి. ఎప్పుడూ ఇష్టమే. అలాంటి ప్రియబాంధవుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి సాంత్వన పరుస్తున్నాడు. బహుప్రకారం ధర్మజ్ఞ ప్రశ్రితాంజలి. తనకు తెలిసిన ధర్మాలన్నీ చెప్తున్నాడు. లక్ష్మణస్వామి కూడా చాలా ధర్మజ్ఞుడు కాబట్టి ధర్మజ్ఞ, ధర్మములన్నీ తెలిసినటువంటి లక్ష్మణస్వామి ఎన్నో బహుప్రకారంగా చాలా రకరకాలుగా రాముణ్ణి ఓదారుస్తున్నాడు. ఎలాగా? ప్రశ్రితం, చాలా వినయంగా. రాముడి మీద ఏదో పెద్ద పెత్తనం చెలాయిస్తూ కాదు సుమా. ప్రశ్రితం, చాలా వినయపూర్వకంగా. ప్రశ్రితాంజలి, చేతులు రెండు జోడించి అన్నయ్య నీకేం కాదు, సీతమ్మకేం కాదు, మనం గెలుస్తాం, మనం ఒకసారి సీతమ్మను వెతికే ప్రయత్నం చేద్దాం, సీత మనకు కనిపిస్తుంది, సీతా దర్శనం పొందుతావు, సీతా సంగతిని పొందుతావు, ఏం పర్వాలేదని బహుప్రకారంగా తాను రాముడికి ఆ హితబోధ చేస్తూనే ఉన్నా కూడా అనాదృత్యతు తద్వాక్యం, అవేమీ రాముడు పట్టించుకోవట్లా. లక్ష్మణోష్ఠ పుటాచ్యుతం. వాల్మీకి ప్రయోగం ఎంత గొప్పలో చూడండి. లక్ష్మణుని యొక్క నోటి పుటల నుండి, ఈ రెండు పెదవుల నుండి మాటలు వినిపించే మాటలను రాముడు పట్టించుకోవట్లేదు అంటాడు. ఎందుకు ఇలా చెప్పాలి? ఎప్పుడైనా మాటలు ఇక్కడి నుంచే కదా వస్తాయి. మాటలు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా రెండు పెదవులను తాకుతూనే వస్తాయి కదా. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా లక్ష్మణ ఓష్ఠ పుటాతు చ్యుతం,
లక్ష్మణుని యొక్క 2 పెదముల నుండి వచ్చే మాటలను ఎందుకన్నాడు అంటే లక్ష్మణస్వామి యొక్క 2 పెదములు కదులుతూ ఉంటే లక్ష్మణుడు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకున్నాడు తప్ప ఏ ఒక్క మాట తను వినలేదన్నమాట. ఈ పదం ద్వారా వాల్మీకి ఏం చెప్పాడంటే లక్ష్మణస్వామి బహుప్రకారంగా ధర్మములు చెప్పినప్పటికీ కూడా రాముడు ఏది వినలేదు కాబట్టే నేను రాయలేదు. వాల్మీకి రాయలేదుగా. కానీ ఏం పలికాడో లక్ష్మణస్వామి ఏమంటూ ఓదార్చాడో ఆ ఓదార్పు మాటలన్నీ కూడా వాల్మీకి కూడా వినిపించాలి. మీకు అర్థమైందో లేదు. నిజంగా లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడితే రాముడికి వినిపించకపోవచ్చు, వాల్మీకి వినిపించాలి కదా, వాల్మీకి రాయాలి కదా ఆ మాటల్ని. అంటే లక్ష్మణోష్టపుటాచ్యుతం. ఒకసారి ఓ దృశ్యం మనం చూస్తూ వీడియోలో దాన్ని మ్యూట్లో కేసామనుకో ఏం తెలియదు కదా. అలాగా వాల్మీకి కూడా లక్ష్మణస్వామి ఏమి మాట్లాడాడో తెలియదు కాబట్టి వాల్మీకి ఏం రాశాడు అంటే ఇక్కడ లక్ష్మణుని పెదవుల నుండి ఏవో మాటలు వచ్చాయి, ఆ మాటలు రాముడు వినలేదు, నాకు వినిపించలేదు, ఆయన పాటించలేదు, నేను రాయలేదు, అంతే. అలాగా మాట్లాడాడు. బహుప్రకారం అపశ్యం స్తాం ప్రియాం సీతాం ప్రాక్రోశతు స పునఃపునః. ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు వాల్మీకి? ఎందుకు ఇలా చెప్పవలసి వచ్చింది అంటే అంత గనక లక్ష్మణస్వామి చెప్పిన మాటలు చాలా గొప్పగా చెప్పాడు. లక్ష్మణుడు చాలా ధీరోదాత్తుడు, చాలా అద్భుతంగా సాంత్వన పరుస్తాడు. అంత సాంత్వన పరిచినా కూడా సాంత్వన పొందనంత స్థితిలో రాముడు ఉన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ రాముడు లక్ష్మణస్వామి మాటలన్నీ విన్నవాడే అంటే అలా చూచిన వాడై మళ్ళీ ప్రియా సీత అంటూ ప్రాక్రోశతు సహా పునః పునః మళ్ళీ హా ప్రియ హా సీత అంటూనే ఉన్నాడు తప్ప లక్ష్మణస్వామి మాటలను పట్టించుకోలేదు అంటూ వాల్మీకి 61తమ సర్గ ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే 61తమ సర్గ 61వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్తత లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవ ఏషాం దీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షోపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్తతాం కాలే కాలే వర్షవాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. రేపు కూడా ఇలాగే ఉపన్యాసం ఉంటుంది. అంటే 20 సర్గల కోసం ఇవాళ